We are live now. Okay, I think we should start. It's almost 8:02. All right, great. So thank you everyone. Good evening. Thank you for joining our webinar today, which is 30 Years of Beijing Declaration and Platform for Action, Learning Challenges and the Way Forward, being jointly organized by YPF and RHRN. Before we go into all the wonderful panelists that we have today and the great discussion that we're going to have, I would like to give a brief introduction about YPF and RHRN. So, আপনারা যারা সবাই মোটামুটি জানেন YPF এবং you followed all the activities. So the Youth Policy Forum YPF is a policy platform that aspires to make youth integral and policy dialogue that has strived to do through continued initiatives in policy education, research, dialogue, and advocacy. YPF, through the RHRN, Right Here, Right Now initiative, works for young people's sexual and reproductive health and rights. So the RHRN initiative is led by BRAC in Bangladesh, with YPF, Nari Pokho, RH Step, Nagorik Udyog, Oboyob, and Ritu collaborating as coalition partners. And as a part of this initiative, we're organizing this dialogue today on 30 years of Beijing Declaration, Platform for Action, Learning Challenges and the Way Forward. And this document, that's Beijing Plus 30, as we know it, serves as a guiding document for CSW. And আমি একটু যদি CSW একটু আপনাদেরকে introduction দিয়ে দেই before we go into all this discussion. So a quick introduction of CSW হচ্ছে CSW stands for the Commission on the Status of Women. এটি একটি বিশ্বব্যাপী নীতি নির্ধারক সংস্থা যা লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রচারে নিবেদিত। 1946 সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল, যেটা আমরা ইকোসক হিসাবে জেনে থাকি, দ্বারা এই প্রতিষ্ঠিত এই কমিশনটি আন্তর্জাতিক স্তরে নারীর অধিকার এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করে অগ্রসর হতে তৈরি করা হয়েছিল। সো প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটিতে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সিএসডব্লিউ অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত করা হয়। তো আজকে আমরা যে ডিসকাশনটা করব, আমাদের CSW previous attendees from Bangladesh and all over the world, and also the future attendees, and we will discuss on what are the best ways we can collaborate and what are the best ways we make sure that the attendance of Bangladesh in CSW, especially from youth perspective, could be more meaningful and significant. So আমরা আমাদের আজকে চারজন প্যানেলিস্ট আছেন আমাদের মধ্যে এবং we have an honorary guest. So firstly, I would like to introduce Samia Afrin Appa. So Samia Appa is Project Director of Women Health and Rights from Nari Pokho. We then have Fena Timzi. Hi, Fema. So Fema is the Dutch Youth Representative on Human Rights and Security. We then have Johir Bhai, Muhammad Johir Raihan. He's the Head of Youth Engagement, Youth for Change. And we have Sharmin Kabir Appa. Sharmin Kabir Appa is the founder and chairman of Ritu Health and Wellness Foundation. Sharmin Appa is also a social researcher, women health and rights activist, and MHM consultant. And we also have our honorary guest, Muhammad Masudur Rahman Bhai, who's head of program development and meal at Sexual Empowerment and Legal Protection, SELP BRAC. So welcome everyone, and thank you all for joining. And before I give the floor to Masudur Rahman Bhai to say a few words to kick off our webinar today, I want to walk everyone through what we're going to do today. So first we will hear from Masudur Rahman Bhai on some very important opening remarks, and then we will go to Audrey. Audrey is the Deputy Co-Lead of RHRN from YPF. And Audrey will tell us a bit more about CSW, its history, Beijing Plus 30, and what are the best way we are working to make it more meaningful and significant for Bangladesh and the youth of Bangladesh. And then we will move to the discussion panel, and we will have some questions for the audience after. And yeah, that will be our next 1 hour. So I will not delay it further, and the floor is all yours, Masood Bhai. Thank you, Noshinapa, and welcome everyone, especially Pena, our guest, and all the honorary panelists of today's sessions. So I'm welcoming you all in today's important webinar about the CSW
CSW CSW+30. Yeah, I will continue my speech in mostly in Bengali so that the local people, the community people will understand better what we are discussing today. So, Fana, I think a short summary will be shared with you later on what we are discussing at this moment. সো আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যারা জয়েন করেছেন আজকের ইম্পর্টেন্ট যে ওয়েবিনার আছে সেখানে স্পেশালি ওয়েবিনার যারা অর্গানাইজ করেছেন ওয়াইপিএফ এর যে টিম আছে আর চ্যানেলের টিমের পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি অনারারি গেস্ট শুনলে কেমন যেন নিজেকে একটু খুব সিনিয়র সিনিয়র অনেক বড় বড় মানে আসলে সেরকম কিছু না উই আর অল ওয়ার্কিং টুগেদার ইন দ্য আরি চ্যানেল প্ল্যাটফর্ম এইখানে যারা আছেন এইখানে মোস্টলি সবাই আমরা খুব কাছের মানুষ শারমিন আপা আছেন সামি আপা আছেন জহির আছে আমরা অনেকদিন পরিচিত জহির এক সময় এনসিটিএফ করতো সো আজকে যারা প্যানেলিস্ট আছেন পাশাপাশি যারা অডিয়েন্স আছেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সবাইকে আবারও আজকের এই এই যে ওয়াইপিএফ কর্তৃক ওয়েবিনারে স্বাগতম জানাচ্ছি সো সিএসডব্লিউ ইন এসেন্স আর এই চ্যানেল যেহেতু একটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম সো আমরা আমাদের যে মেইন পারপাসটা যে একটা জেন্ডার ইকুইটি বেসড সোসাইটি তৈরি করা যেখানে সবার অধিকারটা সমান থাকবে স্পেশালি উইমেনরা যাতে নাকি তার সমান অধিকার ভোগ করতে পারে এরকম একটা সমাজের আমরা স্বপ্ন দেখি সো ওই রকম সমাজ যদি তৈরি করতে হয় আমি নিশ্চিত যে গ্লোবাল যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে গ্লোবাল যেই অ্যাডভোকেসি অ্যারিনা গুলো আছে সেইগুলোতে আসলে বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেশনটা যথাযথ হওয়া দরকার ওই পার্সপেক্টিভ থেকে কিন্তু রাইট হিয়ার রাইট নাও তার শুরু থেকেই সিএসডব্লিউ কে খুব একটা প্রায়োরিটি দিচ্ছে আর কি কারণ আম, আমার মনে আছে আমার পার্সোনালি আমার ডিপার্টমেন্ট ছিল উইমেন জেন্ডার স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট সো আমরা প্রথম জেনেছিলাম যে 1995-এ বেজিং এ যে সম্মেলনটা হয় প্রথম যে সিএসডব্লিউ হয় so ওইখানে কিন্তু বাংলাদেশের একটা স্ট্রং রিপ্রেজেন্টেশন ছিল এবং আমাদের যিনি তখনকার আমাদের ডিপার্টমেন্টের চেয়ার ছিল প্রফেসর নাজমা চৌধুরী So, ওনার নেতৃত্বে কিন্তু বাংলাদেশে একটা বড় টিম ওইখানে গিয়েছিল সো পরবর্তীতে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের জন্য এই সিএসডব্লিউ কিন্তু আম, একটা মানে বড় একটা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে কারণ ওইখানে যে 12টা পয়েন্ট ছিল সেই 12টা পয়েন্টের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের নারী আন্দোলন অনেক দিন অনেক রকম মুভমেন্ট হয়েছে এখানে এবং আমরা নানা রকম প্ল্যান করেছি বাংলাদেশের সরকারও কিন্তু অনেকগুলো পজিটিভ ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে তো সেম ভাবে যেহেতু এটা আমাদের দেশের উইমেন্স মুভমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমি নিশ্চিত আমাদের পরের যারা নাকি প্যানেলিস্ট আছেন তারা আরো ডিটেইল হয়তো আলোচনা করবেন ওই জায়গা থেকে আমি শুধু রাইট হিয়ার রাইট নাও পার্সপেক্টিভ থেকে বলতে চাই যে আমাদের এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্ল্যাটফর্ম টু কন্টিনিউ আওয়ার অ্যাডভোকেসি এবং সিমিলারলি আমরা কিন্তু শুধু সিএসডব্লিউ না আরো যেই আমাদের অন্যান্য যে অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে স্পেশালি সিপিডি আছে আমরা রিজিওনাল লেভেলে কিছু অ্যাডভোকেসি করি যে যাতে নাকি স্পেশালি ইয়াং পিপলের রাইটসটা এস্টাবলিশ হয় ফোকাস অন এসআরএইচআর সো এখানে এপিএফএসডি আছে এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম অন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সো একই রকম ভাবে কিন্তু আমরা যে গভর্নমেন্টের গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস যেটা আছে যে ইউপিআর যেটা আছে সেটা নিয়েও কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন আছে সো এরকম বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশের ইউথদের রাইটসটা তুলে ধরার মাধ্যমে আমরা আসলে মূলত সিভিল সোসাইটিকে আরো বেশি এঙ্গেজ করতে চাচ্ছি অ্যাট দ্য সেম টাইম গভর্নমেন্টকেও আরেকটু কাইন্ড অফ অ্যাকাউন্টেবল করা সো দ্যাট গভর্নমেন্ট বিভিন্ন সময় যেই প্ল্যাটফর্ম গুলোতে এগ্রি করেছে সেই প্ল্যাটফর্ম গুলো যাতে যে কমিটমেন্ট গুলো গভর্নমেন্টের আছে সেই কমিটমেন্ট গুলো যাতে সরকার রক্ষা করে সেই জন্য কিন্তু আমাদের বারবার গভর্নমেন্টকে মনে করে দেওয়া সো আমার মনে হয় যেন এরকম আজকের মতো ওয়েবিনার আমাদের আরেকটু রেগুলার বেসিসে করা দরকার এবং কিভাবে আমরা আরো ওয়েল কানেক্টেড হতে পারি পার্টিসিপেন্টদের সাথে স্পেশালি ফোকাসিং অন ইউথ সেই দিকটাও আমরা হয়তো খেয়াল করতে পারি আর কি সো আবারও ধন্যবাদ যারা আয়োজন করেছেন এবং আশা করছি একটা ফ্রুটফুল ডিসকাশন হবে এবং এই সেশনটা যেহেতু পরবর্তীতে অনলাইনে থেকে যাবে সো আশা করছি আমরা বিভিন্ন সময় আজকের আলোচনায় যেই রেফারেন্স গুলো উঠে আসবে যে রিকমেন্ডেশন গুলো উঠে আসবে সেগুলো আমরা নানা জায়গায় অন্যদের কাছে শেয়ার করতে পারবো আর কি So, আমার মনে হয় অতটুকুই আর চ্যানেল সবসময় আম, এই ইউথদের বিভিন্ন রকম অধিকার রক্ষায় যে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে সেই প্ল্যাটফর্ম গুলোর সাথে আর চ্যানেল কানেক্ট থাকতে চায় এবং ভবিষ্যতে যেখানে প্রয়োজন হয় সেখানে আর চ্যানেলের কোঅর্ডিনেশন কোলাবোরেশন অব্যাহত রাখবে আবারও থ্যাংক ইউ ওয়াইপিএফ কে যারা জয়েন করেছেন সবাইকে থ্যাংক ইউ মাসুদুর রহমান ভাই। সো এখন আমরা অদ্রির কাছে চলে যাব। অদ্রি হচ্ছে ডেপুটি লিড অফ আরএচআরএন ফ্রম ওয়াইপিএফ।
অ্যান্ড অড্রি ওয়েলকাম। অ্যান্ড অড্রি আমাদেরকে সিএসডব্লিউ, বেজিং +30 এবং বাংলাদেশের 2025 সালের কি কি করণীয়, ভূমিকা এবং আমাদের কি এক্সপেকটেশন, সো এসব সম্পর্কে একটু বলবে। অড্রি, দ্য ফ্লোর ইজ অল ইয়ার্স। Thank you so much, Noshnapo and Mastuka, for giving me the floor. I won't take much time as most of the panelists will speak on this agendas we have. So I will try to keep it short and precise. I will just quickly share my screen before the presentation. Yeah, so চীনের বেজিং এ একটা প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু হয়েছিল নারী অধিকারের অগ্রযাত্রা। প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে সকল নারীর ক্ষমতায়ন এবং অধিকার নিশ্চিত করতে 189টি দেশের রাষ্ট্রগুলো এবং তাদের নেতৃবৃন্দরা তাদের যে ধরনের এজেন্ডাগুলো আছে সেগুলো সেগুলো নিয়ে বা সেগুলোর সেই এজেন্ডা বাস্তবায়নকে মাথায় রেখে তারা তাদের বিভিন্ন ধরনের ইনিশিয়েটিভ গুলো নেবে। সেই প্রতিশ্রুতিরই সামনের 2025 সালে 30 বছর হতে চললো। আমরা এই প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে এখন কোথায় আছি, কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস গুলো আমরা অ্যাড্রেস করতে পারছি, এবং ওয়েব ফরওয়ার্ড হিসেবেও আমরা কোন কোন জিনিসগুলোকে আসলে মাথায় এখন রাখতে পারি, এই পুরো ব্যাপারটা নিয়েই আমাদের অভিজ্ঞ প্যানেলিস্টরা ডিসকাস করবেন। তার পূর্বে আমি নুসান্তা সামাল অদ্রি, আরএন চেয়ারের ডেপুটি লিড হিসেবে খুব সংক্ষেপে আহ একটু প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলে দিব। তো আমাদের সিএসডব্লিউ নিয়ে যে কথাটা হচ্ছে, সিএসডব্লিউ কি, বেসিকলি এটা হচ্ছে একটা কমিশন যেটা হচ্ছে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1946 সালে, যেটা নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তার পরবর্তীতে 1975 সাল থেকে আমরা দেখতে পারি যে বৈশ্বিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু করে, এবং সেই পরম্পরায় 1995 সালের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গিয়ে আমরা দেখি বেইজিং ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন গৃহীত হয়। এবং এই বিষয়টির সাথে আমরা যখন পরিচিত হই, বিপিএফ এর সাথে যখন আমাদের পরিচয় লাভ ঘটে, তখন আমরা আরেকটু রোবাস্ট ওয়েতে কিভাবে নারীর উন্নয়ন এবং নারীর উন্নয়ন সংক্রান্ত যে ধরনের এজেন্ডাগুলো নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন তা নিয়ে আমরা আরো রোবাস্ট ওয়েতে কাজ করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠি। এবং দেশগুলো আজকের এই 1995 থেকে এই 2025 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বেজিং +30 ডিক্লারেশন গুলো নিয়ে কাজ করে চলেছে। এই সিএসডব্লিউ কনফারেন্সের 69th সেশনটা পরের বছর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে নিউ ইয়র্কে, এবং সেখানে বেসিকলি আমরা হচ্ছে 2030 এজেন্ডাকে মাথায় রেখে আসলে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জায়গায় কোন কোন বিষয়াদি নিয়ে ফোকাস করা প্রয়োজন সে ব্যাপার নিয়ে ডিসকাশন করা হবে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি বেইজিং ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশনের কথা বলি, ব্যাপারটি আসলে কি, ব্যাপারটি হচ্ছে এটা একটা রোড ম্যাপের মতো, যা আসলে বেসিকলি আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের 5th গোল, অর্থাৎ জেন্ডার ইকুয়ালিটির নিশ্চিতকরণের যে গোলটা আছে সেটি র্যাটিফাই করে। এবং সেই বেইজিং ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশনের 12টা সেক্টরে তারা কাজ করে, সেটা নারীর পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সকল ক্ষেত্র মিলিয়ে। এবং সে জায়গাগুলোতে একটি আন্তর্জাতিক সর্বস্বীকৃত নথিপত্র হিসেবে এই বেজিং ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন কাজ করে চলেছে। সিগনিফিকেন্ট 5টা অ্যাচিভমেন্টের কথা এখানে লিখেছি, নারীর শিক্ষা ক্ষেত্রে, নারীর অধিকার নিশ্চয়নের ক্ষেত্রে, এবং পলিসি এবং প্রোগ্রামগুলো আরেকটু জেন্ডার লেন্সিং করা, আমাদের জেন্ডার ব্যালেন্স এন্ড আপ করা, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে সিডো ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গায় বিভিন্ন কান্ট্রিগুলো কতটুকু প্রোগ্রেস করছে সেই এজেন্ডা নিয়েও আসলে কিছুটা পুশ দিতে সক্ষম হয়েছে আমাদের বেজিং ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন। অ্যাট দ্য সেম টাইম উইমেন লিডারশিপের জায়গায় সংসদে উইমেন পার্টিসিপেশন এবং সেই পার্টিসিপেশনটা ট্র্যাক করার জন্য কিন্তু হচ্ছে বেজিং প্ল্যাটফর্ম ফর ডিক্লারেশন থেকে একটা এজেন্ডা নেওয়া হয়েছিল যে আমরা পার্লামেন্টারি পার্টিসিপেশনের জায়গাটা আসলে ট্র্যাকিং রাখতে পারছি কিনা। আর বাংলাদেশের আউটকাম নিয়ে খুব সংক্ষেপে যদি বলি, বাংলাদেশ থেকে 2011 সালের ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান যেটা নেওয়া হয়েছিল সেখানে উইমেন এজেন্ডাস অ্যাড্রেস করা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের স্টিল প্রয়োজন ইমপ্রুভড ইনফ্রাস্ট্রাকচার যাতে করে আমরা জিবিবি সার্ভাইভার্স এবং তাদের সেফ শেল্টার দিতে পারি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে এক্সিস্টিং অ্যাক্টটা আছে, প্রিভেনশন অফ উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন রিপ্রেশন অ্যাক্ট, সেটারও আমাদের হচ্ছে স্ট্রং ইমপ্রুভড লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রয়োজন। অ্যান্ড আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড জেন্ডার
অ্যাসপেক্টে আমরা দেখতে পাই যে উইমেনরা অনেক বেশি ক্লাইমেট ভালনারেবল হয়ে থাকে যে কোনো অ্যাসপেক্টে। সো আমরা আসলে কতটুকু জেন্ডার রেসপন্সিভ ক্লাইমেট পলিসিস নিতে পারছি বা এখানে বিসিসি এসিপি কতটুকু প্রোগ্রেস করতে পারছে সেটা নিয়েও আমাদের আসলে ফার্দার কাজের সুযোগ রয়েছে। এবং উইমেন রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো ওয়ার্ক প্লেসে সেখানে আমরা হচ্ছে আসলে জেন্ডার সেন্সিটিভ পলিসিস গুলো আমরা ওয়ার্ক প্লেসে অ্যাড্রেস করছি কিনা। আমাদের ডেটা ড্রিভেন পলিসি মেকিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে জেন্ডার ডেটা সিস্টেম আমরা ইমপ্রুভ করেছি কিনা। আমাদের বিবিসি এটা নিয়ে আমাদের বিবিএস এ এখানে জেন্ডার অ্যাগ্রিগেটেড ডেটা কালেকশনের জায়গায় আমরা আসলে আরো ইমপ্রুভমেন্টের স্কোপস দেখছি। এবং সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটা বেটার পুশ চাই ফ্রম আওয়ার grassroots organization, we can engage some initiative like income generating activities for the vulnerable women program। এবং এছাড়াও আমরা হচ্ছে সার্কের এক্সিস্টিং যে কান্ট্রিজ গুলো আছে তাদের সাথে মিলে হিউম্যান ট্রাফিকিং, লেবার মাইগ্রেশন রিলেটেড অ্যাসপেক্ট গুলোতেও কোলাবোরেটিভ কিছু ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি যাতে করে সিএসডব্লিউ ফার্দার পার্টিসিপেশন একটা বেটার পুশ পাওয়া যায়। মুভিং অনওয়ার্ড, সিএসডব্লিউ এর সার্টেন কিছু থিমস বা এগুলো নিয়ে এতক্ষণ ডিসকাশন হলো। আমি এত ডিটেলসে না যেয়ে খুব সংক্ষেপে যদি বলি, আমাদের মিনিংফুল পার্টিসিপেশনের ক্ষেত্রে আরএন ছাড়াও মাসুদ ভাই যেরকম বললেন আরো কিছু প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যারা কনস্ট্যান্টলি কাজ করছে। আমরা আসিয়ান সার্চ জেন্ডারের মতো প্ল্যাটফর্ম গুলোকেও পজিটিভ ওয়েতে লেভারেজ করতে পারি যাতে করে আমরা ফার্দার ইউথ পার্টিসিপেশনের এনহ্যান্সমেন্টটা দেখতে পারি। এবং নিঃসন্দেহে সিএসডব্লিউ এর মতো বড় প্ল্যাটফর্মে ইউথ এবং বাংলাদেশি রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের যারা হচ্ছে জেন্ডার অ্যাডভোকেসি নিয়ে কাজ করছেন, যারা রিসার্চ এক্সপার্ট আছেন, তাদের মধ্যে একটা বেটার ব্রিজ ক্রিয়েট করতে আমরা অলরেডি হচ্ছে উই আর অলরেডি দেয়ার। আমাদের হচ্ছে আর কিছু কিছু জিনিস বা যে যে জায়গায় আমরা আসলে ফলো আপ করার এখনো স্কোপস রয়েছে ফর মেকিং আওয়ার পার্টিসিপেশন মোর ইফেক্টিভ। আমরা আসলে দেখতে পারি যে ইউএস বা ইউকে তে ওরা 2020-21 সালের দিকে ওরা হচ্ছে শ্যাডো রিপোর্ট করেছে এবং হচ্ছে সিএসডব্লিউ পার্টিসিপেশনের পর দেশে এসে ওরা হচ্ছে একটা ফলো আপ ইভেন্টও রেখেছে। আমরা যদি আমাদের পয়েন্ট সলিডিফিকেশনের জন্য বা হচ্ছে আমাদের এক্সিস্টিং ওয়ার্ক গুলো হচ্ছে প্রপারলি ফিগার আউট করে ওখানে সিএসডব্লিউ তে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, তাহলে আই থিঙ্ক আমাদের জন্য এরকম ফলো আপ ইভেন্ট করা বা ইভেন আমাদের কোনো শ্যাডো রিপোর্ট প্রিপেয়ার করা যায় কিনা সেই জায়গায় আমরা ফোকাস রাখতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা ইউথ এঙ্গেজমেন্টের কথা বলে আসছি, যেটা আমাদের সিএসডব্লিউ 68 কনফারেন্সের প্রিভিয়াস এজেন্ডাই ছিল। এবং সেই জায়গায় আমরা আরো বেশি ইউথ ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট করতে পারি কিনা বা ইউথ লেড যে এন্টারপ্রাইজেস গুলো আছে ওদেরকে আসলে কিভাবে ইন্টারেস্টেড ফিল করানো যায়। কারণ এই জিবিভি অ্যাক্ট বা ওয়েমেন এজেন্ডা নিয়ে অনেক ইউথ অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের লোকাল লেভেলে কাজ করছে, বাট এই ব্রিজিংটা করা যে সিএসডব্লিউ পিভিএস রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে ইউথ অর্গানাইজেশনের ব্রিজিং, তাতে করে আলটিমেটলি ওদের ভয়েসটা একটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে অনেক প্রিসাইসলি উঠে আসার স্কোপস থাকে। অ্যান্ড কিছু বেস্ট প্র্যাকটিসের এখানে এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাই, আমি দু একটা জাস্ট একটু মেনশন করব। আমরা জেন্ডার ইকুয়ালিটি 2025 কে টার্গেট করে আমরা দেখতে পাই যে সুইডেনের ফেমিনিস্ট স্ট্র্যাটেজি অলরেডি লঞ্চ করা হয়েছে। রাওয়ান্ডাতে জেন্ডার কোটাকে ওরা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করেছে যে যাতে করে মোর উইমেন পলিটিক্যালি পার্টিসিপেট করতে পারে। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে ইন্ডিয়ার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতেও 33% হচ্ছে উইমেন সিট বেড়েছে, যেটা ডেফিনেটলি একটা সিগনিফিকেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট। এছাড়া আমরা সাউথ কোরিয়া, ইন্ডিয়া বা আইসল্যান্ড, নরওয়ের ক্ষেত্রে দেখতে পারি ওরা হচ্ছে মোর জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেটিং এর ক্ষেত্রে ফোকাস করছে রাইট নাও। এবং আমরা 2030 কে এনভিশন করে দেখতে পারি যদি আমরা উইমেনদের বেটার এঙ্গেজমেন্ট চাই, উই নিড টু স্কিল দেম আপ ইন দ্য লিডারশিপ সেক্টর। অ্যাটলিস্ট 40% উইমেন যেন 2030-র মধ্যে লিডারশিপে ট্রেন্ড আপ হয়। 100 মিলিয়ন উইমেন এবং গার্লকে যেন আমরা ডিজিটাল স্কিলে স্কেল আপ করতে পারি এবং 50% জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেটিং এ যেন আমরা হচ্ছে স্টেপ ইন করতে পারি, সেটা আমাদের ফার্দার টার্গেট হবে। এবং আমরা দেখতে পাই যে 1995 সাল থেকে এখন পর্যন্ত এসে আমাদের 33% উইমেনরা, আগে হচ্ছে 1995 সালের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেটা দিলে 33% উইমেনরা হচ্ছে পদোন্নতি পেত জব ক্ষেত্রে, এখন 45% উইমেনরা পায়। সো অলরেডি নিয়ে অনেক কান্ট্রি কাজ করা অ্যাডভোকেসি কিছুটা আমাদেরকে পজিটিভ ফিডব্যাক অলরেডি দিয়েছে। এই ফার্দার চ্যালেঞ্জেস গুলো, এখানে মেনশনেবল চ্যালেঞ্জেস গুলো আমরা যদি অ্যাড্রেস করতে পারি তাহলে আই থিঙ্ক আমরা আরো বেটার ওয়েতে এঙ্গেজড ওয়েতে হচ্ছে পার্টিসিপেট করতে পারবো। অ্যান্ড সো ফার 30 ইয়ার্স অফ অ্যাচিভমেন্টের মধ্যে যদি সিগনিফিকেন্ট কয়েকটা জিনিস মেনশন করি, যেরকম সো ফার পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন উইমেনদের অনেকটা এনহ্যান্স হয়েছে, রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস অনেকটা ইমপ্রুভড হয়েছে এবং জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স রিডাকশন আমরা সিগনিফিকেন্টলি দেখতে পারি। অ্যান্ড আমরা
2030 এনভিশনের কথা বলছিলাম সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টকে টার্গেট করে, সেক্ষেত্রে আমরা ডিজিটাল এম্পাওয়ারমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অ্যাজ ইন হচ্ছে ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে ওমেনদেরকে শেখানো, ই কমার্সের সাথে ওমেনদেরকে আরো বেশি পরিচয় করিয়ে দানো, ইকোনমিক রেজিলিয়েন্স এন্ড লিডারশিপ প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে কিছু ইনকিউবেশন সিস্টেমের ইনকিউবেশন স্টার্ট আপের সাথে হচ্ছে আমরা নারীদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। এক্ষেত্রে কিছু গ্লোবাল ফান্ডিং বা গ্লোবাল ক্যাম্পেইনের থ্রুতে আমরা যদি অ্যাওয়ারনেস রেজ করতে পারি, দ্যাট উড বি বেটার। অ্যান্ড লাস্টলি আমরা যেটা করতে পারি, আমাদের স্ট্রঙ্গার জিবিভি লস বা কমিউনিটি বেসড অ্যাওয়ারনেস যদি আমরা ক্রিয়েট করতে পারি, আলটিমেটলি আমরা হচ্ছে ম্যাটারনাল হেলথ কেয়ারের জায়গায় বা হচ্ছে মোর এসআরএইচআর সার্ভিস অ্যাক্সেসের জায়গায় অনেকটাই ইমপ্রুভড রেজাল্ট দেখতে পাবো। আর ওয়াইপিএফ এর এন্ডের ব্যাপারটা দিয়ে যদি হচ্ছে একটু ক্লোজ আপ করি, ওয়াইপিএফ এর জায়গা থেকে হচ্ছে প্রিভিয়াসলি আরএন চারণেরই একটা ইনিশিয়েটিভ, আরএন চারণের এজেন্ডার মধ্যেরই একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছিল, যেটা হচ্ছে আমাদের পারসেপশন সার্ভেটা ছিল। সো সেই পারসেপশন সার্ভেতে আমাদের উঠে এসেছিল যে ইউথদের এখনো অনেক বেসিক এসআরএইচআর কনসেপ্ট নিয়ে হচ্ছে মিসকনসেপশন তারা ক্যারি করে। যেরকম এখনো 52% ইউথ মনে করে যে হচ্ছে কনসেন্টের ব্যাপারটা মোস্টলি ফিজিক্যাল রিয়াকশনের উপর ডিপেন্ড করে, আমরা জানি সেটা আসলে না। তো এছাড়াও হচ্ছে ইউথরা 59% ইউথ এখনো মনে করে যে হচ্ছে টেক্সট বুক গুলো এখনো অনেক জেন্ডার বায়াসড। সো টেক্সট বুকের হচ্ছে আমাদের আপডেট করা খুবই প্রয়োজন। সো সেই জায়গা থেকে আমরা আসলে আমাদের ন্যাশনাল কারিকুলামের টেক্সট বুক কতটুকু আপডেট করতে পারবো সেটার একটা রেকমেন্ডেশন ছিল। আমাদের ফ্যামিলি ফোকাসড এডুকেশনাল ইনিশিয়েটিভের জায়গায় আসলে আমরা এসআরএইচ এর নলেজটাকে কতটুকু ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো সেটা, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট এবং কমিউনিকেশন স্কিলের জায়গায় আসলে এসআরএইচ এর কন্টেক্সটাকে আমরা কি অ্যাড্রেস করতে পারি কিনা। সেক্ষেত্রে আমাদের জেন্ডার অ্যান্ড ইনক্লুশন, হেলথ কেয়ার এবং এনভায়রনমেন্ট টিম থেকে প্রিভিয়াসলি কিছু ইনিশিয়েটিভস নেওয়া হয়েছে। আমাদের জেন্ডার অ্যান্ড ইনক্লুশন টিম থেকে এর আগে জিবিভির উপর হচ্ছে কিছু কেস স্টাডিজ করা হয়েছে, তার কিছু ডাটা কম্পাইল করে আমাদের দেশের কারেন্টলি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের যে রেশিও সেটা নিয়েও আমাদের কিছু অ্যানালিটিক্যাল পিসেস গিয়েছে। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের হচ্ছে আমরা কিছু ইনক্লুসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা হচ্ছে জেন্ডার স্টাডিজ এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেই অ্যাডভোকেসির জায়গায় হচ্ছে জিএনআই কিছু ওয়েবিনার করেছে, কিছু ডায়লগ সেশনস রেখেছিল, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছু অ্যানালিটিক্যাল পিসেস আমাদের এন্ড থেকে গিয়েছিল। আমাদের কোর্ট রুমে হচ্ছে উইমেন ভয়েস ইমানসিপেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা নিয়ে ইন্ডিয়াতে অলরেডি হচ্ছে অ্যাডভোকেসি হয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশেও জিনিসটা অ্যাডাপ্ট করতে পারি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের হচ্ছে ম্যাটারনাল হেলথ নিড, যেটা খুবই দরকার আমাদের অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য, সেই জায়গায় আমরা আসলে উইমেনদেরকে কতটুকু সাপোর্ট দিতে পারি বা অ্যাভেলেবল সার্ভিসেস নিয়ে আমাদের ইউথদেরকে আরো অ্যাওয়ার করা প্রয়োজন। আই এম রিয়েলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ মাই স্লাইড। এখন বাকি ডিসকাশনের ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সোফার যা যা চ্যালেঞ্জেস আমরা দেখেছি এখন পর্যন্ত, বা ফার্দার আমাদের আসলে কতটুকু ইফেক্টিভ বা স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে আমরা আসলে মিনিংফুল ইউথ পার্টিসিপেশন এঙ্গেজ করতে পারি বা ইউথদের ভয়েস এলিভেশনের আমাদের আসলে কি কি ফার্দার স্কোপস আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাশনের সুযোগ আছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রিভিয়াস সিএসডব্লিউ কনফারেন্সেস গুলোর সাকসেস যেগুলো আমরা অ্যাচিভ করেছি সেগুলোর প্রপার ডকুমেন্টেশন আমরা খুব সচরাচর দেখি না, সেগুলো আরো মানুষের জানা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রেও বা আমরা কি করতে পারি যাতে করে আমাদের ফার্দার বেজিং+30 পার্টিসিপেশন আরো একটু মিনিংফুল হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান ফর লিসনিং টু মি। এখন আমরা হচ্ছে আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনবো এই ব্যাপারগুলো। থ্যাংক ইউ। Audrey, thank you so much. I think Audrey has clearly set the state and, clearly also stated what are the priorities and আমরা কোন দিকে actually focus করতে পারি next year এ. So I think we will now move to the panel discussion and first আমি সবার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই যে সিএসডব্লিউ তে অ্যাটেন্ড করার সময় প্রধান কোন কোন চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তন আপনারা লক্ষ্য করেছেন যা সম্মেলন চলাকালীন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবং আপনি যদি আরেকটু অদ্রির সাথে অ্যাড করতেন যে সিএসডব্লিউ সম্মেলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলো কি হয় এবং ওখানে যাওয়ার পরে সেটা থেকে কি কি চেঞ্জ হয় বা সবার ভিউ পয়েন্ট কোন দিক থেকে যায়, সো এটা যদি আমি শারমিন আপা বা ইফ এনিওয়ান ইজ ওপেন টু টেকিং দিস কোয়েশ্চেন। আমি বলতে পারি, শারমিন যেহেতু কিছু বলছে না হয়তো বলবে, অ্যাড করবে। প্রথমত থ্যাংক ইউ ফর অর্গানাইজ এ ভেরি বিউটিফুল ওয়েবিনার। আমি এবং এবং খুবই খুবই ভালো কম্প্রিহেন্সিভ একটা প্রেজেন্টেশন। আদ্রিকে অনেক ধন্যবাদ, খুব ভালো একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য, অনেক কিছু নিয়ে আসলো। সেখানে ওর সাথে জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাই যে 1995-এ যখন 4th উইমেন কনফারেন্সটা হলো চীনে,
সেখানে কিন্তু যেটা ছিল যে অনেক বেশি গ্রাসরুট উইমেনদের ভয়েসটা সেখানে গিয়েছিল। সব দেশগুলোই কিন্তু সেটা চেষ্টা করেছিল নিয়ে যাওয়া, সেরকম কিন্তু আমরাও বাংলাদেশে দেখেছি যে বড় একটা কমিটি হয়েছিল, বিশেষ করে আমাদের কিছু উইমেন্স অ্যাক্টিভিস্ট অর্গানাইজেশন গুলো, লাইক হলো আমাদের উইমেন ফর উইমেন একটা অর্গানাইজেশন, যেটা মাসুদ ভাই বললেন যে উনার চেয়ারম্যান গিয়েছিলেন জেন্ডার স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে, উনি কিন্তু ওই অর্গানাইজেশনের মেম্বার ছিলেন। সুতরাং ওখানে একটা বড় বড় গ্রুপ গিয়েছিলেন, নারী পক্ষ থেকে একটা বড় গ্রুপ গিয়েছিলেন। ওই এর আগে নারী পক্ষ 14টা ওয়ার্কশপ করেছিল সারা বাংলাদেশে গ্রাসরুট ভয়েসটা নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং আমাদের কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু উইমেনদের আমরা নিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম ওই সময়। এটা ছিল আসলে ওই সময়ের একটা অনেক বড় মানে চ্যালেঞ্জ ছিল নিয়ে যাওয়া, প্লাস এই ছিল যে এই একটা এত বড় কনফারেন্স, তাহলে এই কনফারেন্স অন্তত এই এই কনফারেন্সের ডিক্লারেশনে আমাদের কিছুটা পজিটিভ কিছু আমরা নিয়ে আসবো, এবং সেটা আমরা গভর্নমেন্টের লোকও যেহেতু ওখানে থাকবে, তাহলে সেখান থেকে আমরা কিছু কিছু বিষয় আমরা ইনিশিয়েটিভ নিতে পারবো বাই দ্য গভর্নমেন্ট। এইটার উদ্দেশ্য করে ওখানে যখন ডিক্লারেশন হলো, ওখানে কিন্তু অনেক ধরনের নেগোসিয়েশন হয়েছিল বেইজিং এ, এবং নেগোসিয়েশনে কোন ওয়ার্ডটা যাবে, কি বিষয়টা যাবে, কোন বিষয়টা আনা যাবে, এগুলো নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছিল। ফিরে এসে আউটকাম ডকুমেন্ট যেটা বেইজিং এর যে ঘোষণাপত্র হয়েছিল, ঘোষণা, সেটা কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বাংলা করেছিল, এবং এটার কপি আমার কাছে আছে। এবং সেটা থেকে কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনেক কিছু নতুন নতুন ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল, যেমন অদের রিপ্রেজেন্টেশন অনেক বেশি আসছে যে অ্যাচিভমেন্ট গুলো কি হয়েছিল আমাদের বেইজিং কনফারেন্সের পরে। আজকে 30 বছর পরে যদি আমরা দেখি, 30 বছর আমাদের এই বছর হচ্ছে, সেখানে যদি আমরা দেখি ওখানে কিন্তু অনেক কিছু আমরা অ্যাচিভমেন্টও দেখতে পারবো, যে পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের বিষয়টা তখন ছিল, হেলথের বিষয়টা ছিল, রিডিউস ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেনের বিষয়টা ছিল, উইমেনরা হলো গিয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হবে, তারা অনেক বেশি মানে আলোচনা করবে, ডিসিশন মেকিং বডিতে তারা যাবে। আমি ওই বিতর্কেতে যেতে চাই না যে কতটুকু আমরা পারলাম না, তবে চেষ্টা ছিল উইমেন্স মুভমেন্ট থেকে। বাংলাদেশের উইমেন্স মুভমেন্ট কিন্তু অনেক অনেক চেষ্টা করেছে, তখন কিন্তু অনেক ইয়াং উইমেনরা ওখানে গিয়েছিলেন, এবং যে 12টা ইস্যু ছিল সবগুলোর মধ্যেই কিন্তু নারীদের বিষয়টা ছিলই, ফোকাসে ছিল নারীর বিষয়টা, এবং উইমেন্স হেলথ একটা বিষয় ছিল, কিন্তু ওটাতে কিন্তু আসলে ওরকম ক্লিয়ার করে বলা ছিল না এসআরএইচআর এর বিষয়টা, কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে এসআরএইচআর এর ফ্লেভারটা ওখানে ছিল, যেটা আমরা আরএইচআরএন এখন ওটার সাথে লিঙ্ক করতে চাচ্ছি, লিঙ্ক করতে পারছি সেটা। এবং আমার কয়েকবার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে সিএসডব্লিউ তে, গত 2টা 3টাতে। এর আগে যদি আমরা বলি, আমরা রিজনালি কান্ট্রি একটা রিপোর্ট করি, নারী পক্ষ বেজিং +5 থেকে প্রতি 5 বছর পর পরই একটা ইস্যু বেসড আমরা একটা কান্ট্রি রিপোর্ট করি, সেটা এরোর মাধ্যমে এটাকে রিজনালি এটাকে পাবলিশ করা হয় একটা একটা রিপোর্ট হিসেবে, এবং ওইটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় থাকে রিজনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে অ্যাডভোকেসির বিষয়টা নিয়ে, এবং এরও যেটা ইনিশিয়েট করে আমরা সেটাতে পার্টিসিপেট করি বা আমাদের ভয়েসটা তখন আমরা দিতে পারি। এটা একটা বড় দিক, এবং আরএইচআরএন এর একটা সুযোগ হচ্ছে এখন আরএইচআরএন প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা সেটা করতে পারছি। আরেকটা বিষয়, যেমন কয়েকটা এই লাস্ট যে সিএসডব্লিউটা হলো এই বছরে, সেখানে কিন্তু আমরা দেখলাম যে অনেক বেশি সাস্টেনেবিলিটির বিষয়টা আসছে। এর আগের সিএসডব্লিউ গুলোতে কিন্তু এত সাস্টেনেবিলিটির বিষয়টা আসে নাই, এবার কিন্তু অনেক বেশি আসছে, যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি সাথে কিভাবে সাস্টেইন করতে চাই, এর সাথে এডুকেশন, এর সাথে হেলথ, এর সাথে মানে কি বলে জলবায়ু, অনেক কিছু নিয়ে আসছে এদের সাথে, কিন্তু ফোকাসটা ছিল যে আমাদের হলো 2030 এজেন্ডাটা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, এজেন্ডাটা কিভাবে আমরা অ্যাচিভ করতে পারি, ওই বিষয়টা কিন্তু অনেক বেশি ছিল। সেই জন্য এবারের যে এটা ছিল মার্চে, সেটাতে সিএসডব্লিউটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয়েছিল, এবং সেখানে কিন্তু ইয়ুথদের অনেক বড় একটা গ্রুপ ওখানে পার্টিসিপেট করেছে, এসআরএইচআর নিয়ে অনেক বেশি। গত কয়েকটা
সিএসডব্লিউ তে কিন্তু এসআরএইচআর বিষয়টা নিয়ে অনেক বেশি ফোকাস আলোচনা হচ্ছিল এবং বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো সেখানে জানা যাচ্ছিল এবং একটা ওয়ে ফরওয়ার্ডের বিষয়টা আসে। মুশকিল যেটা হয়ে যায় যে বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে ন্যাশনাল ডেলিগেশনটা কারা যায় এটা আগে থেকে জানা যায় না। আগে না জানার কারণে কিন্তু সেখানে আমরা আগে থেকে তাদের তাদের সাথে লবিং গুলো করতে পারছি না যে এই বিষয়গুলো ওখানে হাইলাইট করা দরকার, এইটা পজিটিভ দিকগুলো এবং যেগুলো গ্যাপ আছে চ্যালেঞ্জ গুলো আছে সেটা কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায়, ওটা কিন্তু হয় নাই। এবং এবারও সেটাই হয়েছে যে এবার কিন্তু সিএসডব্লিউ তে গভর্নমেন্টের কোনো ডেলিগেশন যায় নাই। এটা খুবই মানে দুঃখজনক একটা বিষয় ছিল। এবারই প্রথম গভর্নমেন্ট কোনো ডেলিগেশন যায় নাই। এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে নেগোসিয়েশনের যে রুমটা ছিল সেখানে আমাদের পক্ষে কেউ বলার কেউ ছিল না। বাংলাদেশের বিষয়টা ওখানে অত বেশি হয় নাই। যদিও যদিও বাংলাদেশ মিশন অফিস থেকে এরা ছিল, কিন্তু এরা মিশন অফিসে থেকে ধরেন পেয়ে শুনে শুনে রিপোর্ট পড়ে যে ওখানে ধরলো, কিন্তু সেটা ওরকম হয় নাই। এবং ওখানে যদি গভর্নমেন্ট মানে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট যদি অনেক বেশি স্টেট সম্পর্কে অনেক ভালো বলে বা চ্যালেঞ্জেস গুলো তোলে বা অন্য দেশের সাথে একটা মানে করার চেষ্টা করে যে অন্য দেশে কি ধরনের বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো আছে সেটা আমরা জানলাম, এটা আমরা এসে আমরা করতে পারি কি, সেটা এবার আসলে গ্যাপ ছিল। এটা একটা চ্যালেঞ্জেস আমার মনে হয় ছিল। তবে আমরা মনে করি আরএচআরএন-এর এবার আমরা অনেক বেশি একটা বড় ওখানে একটা সাইড ইভেন্ট করেছিলাম। যদিও সেটা শেষ দিন ছিল, কিন্তু আলোচনা ছিল, ওখানে পার্টিসিপেশন ভালো ছিল, আলোচনা হয়েছে। শারমিন এবারই প্রথম ইয়াং একজন অ্যাক্টিভিস্ট সেখানে গিয়েছে, ভয়েস রেজ করেছে বিভিন্ন জায়গায়। এটা একটা পজিটিভ দিক ছিল। আমি মনে করি এটা একটা নতুন দিক উন্মোচন হলো ফর দা আরএচআরএন, যে ইয়াং অ্যাক্টিভিস্টরাও যাবে। আমরা আর আর যাব না মনে করি, এখন ইয়াংরা যাবে, ইয়াংরা যে বিষয়গুলো তুলে নিয়ে আসবে। আর যেহেতু এসআরএইচআর ফোকাস হলো আরএচআরএন কাজ করছে, সেখানে উম, অনেক অনেক খোলামেলা আলোচনা করা বাইরের দেশে সম্ভব হয়, যেটা আমাদের দেশে অনেক বেশি মানে সীমাবদ্ধতা থাকে। এগুলাই ছিল আমার মনে হয়। শারমিন আরো এটার সাথে অ্যাড করবে যদি আলোচনা এরপরে আসে, তাহলে হয়তো আর কিছু বলা যেতে পারে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সামি আপা। আপনি আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোই তুলে ধরেছেন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ যে আপনি একদম ডিরেক্টলি আমাদের ইউথ পার্টিসিপেশন যেটা হয় সিএসডব্লিউ তে একদম ওইখানে চলে গিয়েছেন। তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের গভর্নমেন্টের যে লিমিটেশনগুলো এসেছে, অ্যান্ড as the UN Youth representative, I want to go to Fena next. So Fena, Sami Appa mentioned a lot about the limitations we had as a country to participate at CSW, and how youth had a big voice for SRHR in participation in the recent years at CSW. So I want to come to you now, and I want to ask you, how can young people ensure that their voices are heard during the next conference? And what role do participation and promotion on social media play? And what are other strategies that could be effective? And I'll take a short while just to translate this question to all our audience. So আমি ফেনাকে জিজ্ঞেস করেছি। ফেনা জাতিসংঘের একটা ইউথ রিপ্রেজেন্টেটিভ যে আগে সিএসডব্লিউ তে গিয়েছে। সো তার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পরবর্তী সম্মেলনে সামি আপা যে কতগুলো লিমিটেশনের কথা বললো, সো পরবর্তী সম্মেলনে তরুণরা তাদের ভাবনা কি করে তুলে ধরতে পারে এবং কি করে সেগুলো নিশ্চিত করতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রচারণা কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে, এবং এছাড়া অন্য কি কি কৌশল কাজ করতে পারে। সো ফেনা, you the floor is yours now. Yes, thank you so much. And thank you also for giving a summary of what has been said before. Thanks a lot for that. So I'm Fenna, and I'm the UN Youth Representative of the Netherlands on Human Rights and Security, which basically means that, for example, at a conference such as CSW, I am representing youth voices of the Kingdom of the Netherlands to the UN. So I'm also like in the delegation, and for example also in negotiations, and before the conference, strategizing together with the government. But
also a very important part of that is collecting input from young people. So to really get to know, okay, what are priorities for young people and how can we translate them to this international advocacy space, which of course for a lot of young people is very challenging. So I think a few things were very obvious during the last CSW to me, being kind of on both sides, let's say, because I was interacting directly with the government, with negotiations, with these kind of space that have a lot of access. And then, of course, I was also on the civil society part, on the youth part, really trying to find entry points for different priorities to be heard. For example, on SRHR, that always is very contested. Um, and I think something that is very important is that I think how we, as young people, strategize also before the conference. So something that I think was happening a lot was that during the conference, for example, also on negotiations, a lot of the text was already quite set. So there wasn't that much space anymore. So, for example, you begin with a first zero draft, and then the first, like, let's say, the first version of the text. And then it already goes through some negotiation rounds before you have the product that you have during the conference. So, something that I think we have learned a lot is to really make sure that we are engaged with that already before. And there's different platforms to do so. For example, in the Young Feminist Caucus, or for example, in the Women's Rights Caucus, these are, let's say, structures that you can participate in also leading up to the conference because it's a very big conference. A lot is happening. It took me also a long time to figure it out and understand what are the different actors, what are entry points for decision making, what are entry points for our voices to be amplified. Because I think for youth, they are doing way more than they are doing more and more to make sure that our voices are included, but still it is very hard to navigate because sometimes there's a big gap between youth voices and decision making spaces. So, for example, you have also, for example, the youth forum during the CSW. But I think also something that we saw there was that there was a problem between a connection to meaningful participation and the forum. So, for example, how can we make sure that how can we really leverage the forum to make sure that we can do capacity building there, that we can share strategies together, that we can mobilize together to say, hey, you have this contact, you have this entry point to advocate for our needs. Okay, how can we bring those together and how can we kind of divide ourselves and really make sure that as youth we really come also together to also make sure that we don't have to do all the work all the time, everyone, let's say. Um, so I think that is something that's very important. It's also something that we are talking now with UN Women about. Also, something else is that a lot of these recommendations that we are having, sometimes they're very contested in the, for example, in a negotiation. So, for example, about SRHR, I also saw in the slides also things, for example, about climate change and climate financing, but also, for example, comprehensive sexuality education is always a really hard one. Many of those examples. So, for example, also there a lot of the reports that we are writing, like they also make a lot of impact before the conference. For example, through the youth recommendations, which is also something that we did last year, where we combined a lot of these reports together to make global youth recommendations that we sent out to member states, that to UN Women. And also, for example, next year there will be discussion also about the upcoming themes of different conferences leading up to coming years. So also on that, there will be a civil society moment where
we can give priority. So there will be like a member state moment and a civil society moment. This is also a very important moment, I think, for us youth to really get on the agenda, because that makes, of course, a lot of difference. Yeah, maybe, yeah, and also, and then I think also part of your question was also social media strategies. Yeah. So yeah, for that, I also think it's really, yeah, it's a really important moment to see, like an important tool to highlight also these very contested and a bit harder topics within negotiations for us youth to really say, okay, but this is really important for us, and also to, for example, to partner up with different UN organizations that have a wide audience, wider reach, but also, for example, partner with also, for example, different civil society representatives within delegations, but also youth representatives within delegations that can really also find these different entry points to amplify those, yeah, the voices of grassroots organizations that should be at the center of any decision making, of course. Great, thank you so much, Fena. So I'll just summarize quickly. So ফেনা বেসিক্যালি আমাদের বললো যে কনফারেন্সের সময় ইয়াং ফেমিনিস্ট এবং হিউম্যান রাইটস যেসব ককাস হয় সেসবে মানে আমাদের ইউথদের একটা পার্টিসিপেশন থাকা উচিত। আর সে আরেকটা যেটা মেইনলি চ্যালেঞ্জের কথা বললো যে ইউথ পার্টিসিপেশন অ্যান্ড ইউথ ভয়েসেস অ্যান্ড ডিসিশন মেকারদের মধ্যে একটা গ্যাপ নর্মালি থেকে থাকে, যেটা কনফারেন্সের এন্ডে বা পরের আউটপুট গুলোতে আমরা দেখতে পারি। আর আরেকটা যেটা সে বললো যে টু কালেক্ট দি ইনফরমেশন ফ্রম ইউথ অ্যান্ড সেসব অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাডভোকেসি ডকুমেন্ট গুলোতে যাতে ট্রান্সলেট করা যায়। So thank you so much, Fena, again. I'll now move to Zahir Raihan. So জহির ভাই, আপনি অ্যাটেন্ড করেছেন সিএসডব্লিউ আগে, সো আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে খুব একটা তরুণ ভিত্তিক একটা প্রশ্ন, যেহেতু ইউ রিপ্রেজেন্ট ইউথ ফর চেঞ্জ, সো সিএসডব্লিউতে তরুণদের উপস্থিতিটা কতটা অনুপ্রেরণামূলক ছিল, এবং আপনি যে ধারণাগুলো পেয়েছেন তা বিবেচনা করে ইউথ বেসড অর্গানাইজেশন বা যুবভিত্তিক এঙ্গেজমেন্ট প্ল্যানিং আরো কার্যকর সম্পাদনা কি করে করা সম্ভব, সেই বিষয়ে আপনি যদি একটু আমাদের সবাইকে একটু বলতেন। আম, আমার অংশগ্রহণটা হচ্ছে খুবই সুন্দর ছিল, এবং আমি অংশগ্রহণ করতে পেরেছি এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে, সেটা হচ্ছে আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া ছিল। আহ, সেই আহ, সেই অংশগ্রহণের মাধ্যমটা যদি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের একটা ডেলিগেট বা হচ্ছে একটা অংশ হিসেবে যদি আমি জয়েন করতে পারতাম, বা এই সুযোগটা যদি থাকা হতো, বা এই সুযোগটা যদি অন্যরা কেউ পেত, তাহলে হয়তো বা আরো একটা আমাদের আহ, নতুন একটা অনুপ্রেরণা হচ্ছে তৈরি হতো, এবং দেশের সমস্যাগুলো তুলে ধরার একটা ভালো একটা জায়গা হতো। সামি আপুর সাথে হচ্ছে আমি যোগ করব। উনি যেগুলো মেনশন করেছে সেগুলো আমি রিপিট করবো না, যেহেতু আমাদের সময়ের সংক্ষেপণ আছে। তো সেখানে হচ্ছে আমি অ্যাড করতে চাই যে বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে এতটাই লো ছিল যে হচ্ছে আমি খুবই হচ্ছে নিজে যতটা হচ্ছে অংশগ্রহণ করে উচ্ছ্বসিত ছিলাম, ততটাই হচ্ছে আবার নিজের দেশের মানুষদের হচ্ছে কম দেখতে পেয়ে হচ্ছে ততটা হচ্ছে আপসেটও হয়েছি যে আমাদের দেশের পার্টিসিপেশন বা এই জায়গাটাতে হচ্ছে আমরা কতটা পিছিয়ে আছি গ্লোবাল স্কেলে। যখন হচ্ছে রিপোর্টগুলো অ্যানালাইসিস এবং যে ইস্যুগুলো যে ইস্যুটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটাইজ হয়েছিল, যে ফাইন্যান্সিয়াল এবং ইনস্ট্রুমেন্টাল যতগুলো হচ্ছে বেরিয়ার্স আছে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য, সেই জায়গাগুলো থেকে হচ্ছে তুলে আসছে, সেই জায়গাগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হাইলাইটেড ছিল। আর তার সাথে সাথে হচ্ছে যে বাকি ইস্যুগুলো হচ্ছে সামিয়া আপু তুলে ধরেছে, ফেনা তুলে ধরেছে। তো সেই জায়গা থেকে হচ্ছে ওই জায়গাটা খুবই হচ্ছে একটা এলোমেলো ছিল, যে হচ্ছে আমি আমি নিজে হচ্ছে অনেকটা প্রথমবার এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম সেখানে হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশের ইউথ হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করছি, কিন্তু কিছুটা হচ্ছে কনফিউজ ছিলাম যে আসলে আমাদের জায়গাটা হচ্ছে কিভাবে তুলে ধরবো, কিভাবে কথা বলবো। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এবং হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবিনার এবং হচ্ছে বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করেছি, নিজের ভয়েসটা তুলে ধরেছি। তার পাশাপাশি আম, নিজে থেকে যতটুকু চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সেখানে হচ্ছে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আরো যদি কয়েকজন যদি থাকতো সেখানে, সেই জায়গাটা তুলে আসতো আরো ভালো করে। তো সেই জায়গায় একটা গ্যাপ ছিল। তার পাশাপাশি যেটা সামিয়া আপু অলরেডি বললো, যে হচ্ছে বাংলাদেশের ডেলিগেশনে
অ্যাবসেন্স ছিল এবং হচ্ছে মিশন থেকে কতটা সেখানে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে সেটাও আমরা দেখেছি, যেটা অনেকটা অ্যাবসেন্সই ছিল মিশনটার ক্ষেত্রেও। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সেই জিনিসগুলো উঠে আসছে। আর তার পাশাপাশি আপা আমি হচ্ছে আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো যে হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে আরো একটু যদি রিপিট করতেন। জি ভাইয়া, আপনাকে আমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে আম, আপনি যখন যেখানে ছিলেন অন্যান্য ইউথদের প্রেজেন্সটা আপনাকে কি করে ইন্সপায়ার করেছিল, এবং আপনি যে আইডিয়াগুলো পেয়েছিলেন সেইটা বিবেচনা করে আমাদের ইউথ বেস যে এঙ্গেজমেন্টটা আমরা বাংলাদেশে করে থাকি সেটা আরেকটু আম, কি করে একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ নিয়ে আগানো যায়, এবং হোয়াট আর দ্য স্পেসিফিক এরিয়াস যে ইউথ রিপ্রেজেন্টেটিভ রা একটু ডিফারেন্টলি এটা নেক্সট করতে পারে। আচ্ছা, আম, আমাদের আসলে এই যে আপনারা যে ওয়েবিনারটা তৈরি করছেন এখান থেকে শুরু হতে পারে আমাদের পার্টিসিপেশনের জায়গাগুলো তুলে আসতে পারে। সেখান থেকে হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারি যে হচ্ছে আমরা যারা কাজ করছি অনেকদিন ধরে সেখান থেকে আমাদের হচ্ছে সিএসডব্লিউ সম্পর্কে অল্প একটু ধারণা হয়েছে, বা এই ধারণাগুলো হচ্ছে আমাদের থাকে সাধারণত। তো সেই জায়গা থেকে আরো একটু হচ্ছে বিস্তর আকারে যদি হচ্ছে এই ওয়েবিনার গুলোর মাধ্যমে, সাইড ইভেন্টস গুলোর মাধ্যমে, রিপোর্ট অ্যানালাইসিস গুলোর মাধ্যমে, যদি হচ্ছে ওয়ার্কশপ তৈরি করার মাধ্যমে যদি ইউথদের জনমত আমরা যদি নিয়ে আসতে পারি, তাহলে মনে হয় সিএসডব্লিউ সম্পর্কে আরো বিস্তর হচ্ছে আলোচনা তৈরি হবে দেশের মধ্যে। এবং হচ্ছে সেখান থেকে রিপ্রেজেন্টেশনের জায়গাটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট বা সরকারের বা হচ্ছে দায়িত্ববহ যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে আমাদের দেশে, তাদের হচ্ছে চক্ষু নজরে বা আসতে পারে। এবং সেই জায়গাগুলোতে হচ্ছে যেগুলো আমরা যারা আছি তারা হচ্ছে বড় একটা কি প্লেয়ার হিসাবে হচ্ছে এখানে আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারি। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আরো আমি আহ, আমাদের যে রিপোর্ট গুলো আছে সিডো, ভিএনআর এবং হচ্ছে আর অন্যান্য রিপোর্ট যেগুলো হচ্ছে অ্যানালাইসিস করে নেক্সট বেজিং ক্লাস +30 থিম এবং হচ্ছে নেক্সট যে জেনারেল অ্যাসেম্বলি যেটা চলতেছে সেটারও রেজাল্টটা অ্যানালাইসিস করে হচ্ছে আপনার আমাদের নেক্সট 69th সিএসডব্লিউর হচ্ছে থিম বা আলোচনা নিয়ে কার্যকর করা হবে। সেখানে এখনো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে যে রিপোর্টটা +30 জন্য থাকা দরকার, জুনের মধ্যে পাঠানো উচিত ছিল, সেটাতে হচ্ছে এখনো অ্যাবসেন্স আছে এসকেপ বা হচ্ছে ইউএন বডির ওয়েবসাইট গুলোতে। তো সেটাতে আমি শিওর না যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট পাঠিয়েছে কিনা, বা হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে কতটুকু তাদের কন্ট্রিবিউশন আছে বা অন প্রসেস আছে কিনা, সেই জায়গাটা হচ্ছে এখনো গ্যাপ আছে এইসব ইনফরমেশনে। তো এইসব ইনফরমেশন গুলো সবকিছু নিয়ে একটা আলোচনা করতে পারি এইসব ওয়েবিনার সাইড ইভেন্ট গুলোর মাধ্যমে, যেখানে জনমত তৈরি হবে এবং সিএসডব্লিউ তে পার্টিসিপেশনের একটা হচ্ছে আগ্রহ তৈরি হবে যুবদের মধ্যে। তো এর মাধ্যমে মনে করতেছি যে মিনিংফুল পার্টিসিপেশনটা ইউথদের তৈরি হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ জহির ভাই, আপনি খুবই মানে সংক্ষেপে বেশ সুন্দর করে বলেছেন যে চ্যালেঞ্জগুলো আর ভবিষ্যতে কি করে আমাদের পার্টিসিপেন্ট আর একটু স্ট্রং করা যায় বাংলাদেশ থেকে, এবং অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আসছে যে আমাদের বাংলাদেশ মিশন হোক বা এবং রিপ্রেজেন্টেশন হোক সেটার হয়তো পার্টিসিপেশনটা একটু লো বা রিপ্রেজেন্টেশনটা একটু লো। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমি এখন শারমিন আপার কাছে চলে যাচ্ছি। শারমিন আপা, অ্যাজ এ প্রিভিয়াস অ্যাটেন্ডি অফ সিএসডব্লিউ কনফারেন্স, আপনার কাছে আমার ঋতু স্পেসিফিক একটা কোয়েশ্চেন ছিল। সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যুব প্রতিনিধিদের এই যে এই পার্টিসিপেশনটা, সো এই যুব প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করার জন্য ঋতুর কি কোনো রকমের পরিকল্পনা আছে নাকি, এবং যদি কোয়ালিশন পার্টনারদের মধ্যে কেউ ভবিষ্যতে সিএসডব্লিউ সম্মেলনে যোগ দিতে যায় তাহলে আপনি তাদের কি ধরনের পরামর্শ দিবেন, বা কি ধরনের কৌশল তাদের অনুসরণ করা উচিত বলে মনে করছেন? থ্যাংক ইউ আপা। CSW 68 ছিল আমার জন্য প্রথম CSW অ্যাটেন্ড করা। তো আমার সামি আপা যেরকম খুব হিস্ট্রিক্যাল পার্ট থেকে জিনিসগুলো কভার করেছেন, আমি মোস্টলি বলবো যে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, যেহেতু হচ্ছে আমি আহ, এই গত বছর মানে এই বছর থেকে আমি CSW তে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করা শুরু করেছি। বিশেষ করে যারা অ্যাডভোকেসি স্পেসে কাজ করতে চায় তাদের জন্য আমি বলবো যে এই CSW বা বেজিং 30+ বা এই যে অ্যাডভোকেসি স্পেসেস গুলো আছে সেগুলো নিয়ে তাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে। আর ঋতু অ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টেড প্রতিষ্ঠান না, কিন্তু যেটা আসার কথা সেটা হচ্ছে যে CSW জয়েন করার পরে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ইন্সপায়ার্ড। এবং
আমরা যে অনেকের কথাই আসছে যে গ্রাসরুটস এর যে কাজগুলো আসছে, যেরকম সামিয়া আপা বলেছেন, গ্রাসরুটে যারা কাজ করেন তাদের ভয়েসেস গুলোকে কিভাবে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়া যায়, সেজন্য হচ্ছে আপনারা কাজ করেছেন। তো সিমিলারলি ধরেন আমাদের মতো ইউথ লেড যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আমরা কিন্তু বেশ ভালো কাজ করছি, সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট আমরা আনছি আমাদের যার যার কাজের ফিল্ডে। এগুলোকে কিভাবে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে একটা পলিসিতে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং একটা শুধু লোকাল বা রিজিওনাল না, একটা গ্লোবাল পলিসির সাথে কিভাবে কাজগুলোকে ইন্টারকানেক্টেড রাখা যায়, সেটার জন্য এই স্পেসেস গুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো ঋতুর জায়গাটা থেকে আমার আমাদের আমরা আমরা এখনো শিখছি আসলে এই জায়গাটায় কিভাবে অ্যাডভোকেসি স্পেসেস নিজেরা কাজ করা যায়। এবং আমি বলবো যে যারা ইউথ লেড বা যারা তাদেরকে একটা মানে ফিউচারের কাজের আউটকামের সাথে কানেক্টিভিটি রেখে এই স্পেসেস গুলো সম্পর্কে জানা দরকার। এখন জহির ভাই বলেছেন, আপাও বলেছেন বেশ কিছু চ্যালেঞ্জেস এর কথা বাংলাদেশ থেকে। ফর এক্সাম্পল গভর্নমেন্ট পার্টিসিপেশনের কথা আসছে, ফিলিং আউটসাইডার, এই পয়েন্টটা আসছে। সো এগুলো কিন্তু আমার জন্য সিমিলার ছিল। আর আমি যেটা প্রথম টাইমার মানে ফার্স্ট টাইমার হয়েও যে জিনিসগুলো আমি করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আমি দুইটা প্যানেলে স্পিকার মানে প্যানেলিস্ট হিসেবে জয়েন করেছিলাম। আমরা বাংলাদেশ, আপনারা জানেন যে আমার আর সামি আপার পার্টিসিপেশনটা ছিল রাইট হিয়ার রাইট নাও থেকে। তো রাইট রাইট হিয়ার রাইট নাও বাংলাদেশ প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা একটা সাইড ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছিলাম ওইখানে। তো এই যে ফার্স্ট টাইমের হিসেবে এই জিনিসগুলো কিভাবে করেছিলাম, সেটা ডেফিনেটলি ছিল যে আমার কিছু আগে প্রায়র ইনফরমেশন ছিল, আইডিয়াস ছিল যে কিভাবে হয় প্যানেলিস্ট মানে প্যানেলে কাজ করতে হয় বা জয়েন করতে হয়, বা কিভাবে সাইড ইভেন্ট করতে হয়। কিন্তু থিমেটিক যে ইস্যুস গুলো, সেই ইস্যুস গুলো নিয়ে আমি একটু আগে পড়াশোনা করেছিলাম। তো যারা ফিউচারে যাবেন, যেহেতু আপনারা অলরেডি জেনেছেন যে CSW69 হবে অন দ্য রিভিউস আউটকামস এন্ড চ্যালেঞ্জেস অফ বেজিং 30+, যেটা নভেম্বরে ব্যাংককে হবে। তো আপনারা যেটা করবেন যদি জয়েন করতে চান, এটার পর যে আউটকাম রেজাল্টস গুলো আসবে, মানে প্রসেসটা দেখেন যে ন্যাশনাল লেভেলের বা স্টেট মেম্বার স্টেটস গুলো তাদের একটা রিভিউস, তাদের একটা চ্যালেঞ্জেস, লার্নিংস বা অ্যাচিভমেন্টস গুলো অলরেডি জমা দিয়েছেন। সেগুলো নিয়ে নভেম্বরে হচ্ছে একটা রিজিওনাল একটা মিটিং হবে, যেখান থেকে হচ্ছে মেইন স্ট্র্যাটেজিস গুলা, মেইন পলিসিস গুলো কি হতে পারে সেইভাবে সেখান থেকে একটা রেকমেন্ডেশন যাবে, যেটা নিয়ে আসলে CSW69 আলোচনা হবে। তো আপনারা যারা CSW69-এ জয়েন করতে চান, তাদের জন্য মাস্ট রেড হচ্ছে এই আউটকাম ডকুমেন্টস গুলা, শুধু বাংলাদেশ থেকে না, অন্যান্য দেশের কারা কি করছে সেখানে হচ্ছে আপনাদের এটা নিয়ে জানতে হবে এবং একটু পড়াশোনা করে গেলে সুবিধা হবে। আরেকটা হচ্ছে যে CSW প্রসেসটা কি। সো খুব বেশি আমি বলবো না যারা ফার্স্ট টাইমার যায় তাদের কাছ থেকে খুব বেশি এক্সপেকটেশনস রাখতে হবে, আর আপনাদেরও খুব বেশি এক্সপেকটেশন থাকবে যে প্রথমবার গিয়েই আমি সবকিছু করে ফেলবো। কিন্তু যখন আপনি প্রসেসের মধ্যে নিজেকে ইন্টিগ্রেট করে ফেলবেন, যেরকম ফর এক্সাম্পল আমি বলেছি, তো এই ইন্টিগ্রেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আপনি অ্যাডভোকেসি স্পেসেস গুলো নিয়ে জানতে পারছেন, আপনি পলিসিস গুলো গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম থেকে কিভাবে রিজিওনাল এবং ন্যাশনাল পর্যায়ে আসে সেই প্রসেসেস গুলোকে আপনি কানেকশন করতে পারছেন, সেটা কিন্তু অনেক বড়, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এর জায়গা। সো CSW তে গিয়ে আপনি কি দেখবেন যে আপা বলছিলেন যে নেগোসিয়েশনস এর কথা, সেখান থেকে আসলে পলিসি পলিসি মেকিং এর জায়গাটা তৈরি হবে। বিভিন্ন এনজিওস গুলো শ্যাডো রিপোর্ট পাঠায়, সেগুলো নিয়ে আপনারা জানতে পারবেন যে এই রিপোর্ট গুলো কিভাবে কাজ করে। আরেকটা আমি বলবো, যারা ফিউচারে CSW69 অ্যাটেন্ড করতে চান, CSW ওয়েবসাইটে অনেক ডিটেলস দেয়া থাকে, তাদের কি সাইড ইভেন্টস হচ্ছে, কবে হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কে অর্গানাইজ করছে। তো আপনি আপনি যদি কোনো অ্যাক্টিভ রোল প্লেয়ার হিসেবে মনে করেন যে কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন, তাহলে আগে থেকে তাদের সাথে বা অর্গানাইজারদের সাথে একটু কমিউনিকেশন রাখা, যে আমার মনে হয় যে আমি এভাবে রোল প্লে করতে পারবো। আমি দুইটাতে প্যানেলিস্ট হিসেবে ছিলাম, সেটাতে মোস্টলি একটা হচ্ছে পার্সোনাল মানে কানেকশন থেকে, আরেকটা সম্ভবত আরেকটা আমি নিজে রিচ আউট করেছিলাম যে তোমাদের এই ধরনের ইভেন্ট হচ্ছে, আমার এই এক্সপিরিয়েন্স আছে, তো আমি এখানে কন্ট্রিবিউট করতে চাই। তো এটা আপনারা যদি করে যান তাহলে হচ্ছে এনগেজমেন্টটাকে অনেক বেশি মিনিংফুল মনে হবে এবং আউটকাম ওরিয়েন্টেড মনে হবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে যদি সাইড ইভেন্ট বা এই ধরনের কোনো প্যারালেল ইভেন্ট করতে চান, তাহলে হচ্ছে একটু আগে ভাগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে CSW ওয়েবসাইটে নিজেদের ডিটেলস শেয়ার করতে হবে। ডিটেলস থেকে ওখান থেকে ধরেন পার্টিসিপেন্টস কে থাকবে, প্যানেলিস্ট কে থাকবে, সবকিছু ওখান থেকে আপনারা আগে থেকে একটু প্রিপারেশন নিয়ে নেবেন। আর যদি কারো মনে করেন যে আরো ফার্দার ইনফরমেশন লাগবে, আমি তো আছি, আমি আপনাদের হেল্প করতে পারবো। আর YPF এর কাছে আমি বলবো যে মানে খুবই ইন্সপায়ারিং একটা সেশন হচ্ছে, এবং এটার আসলে ফলো আপ দরকার, যেরকম মাসুদ ভাই বললেন
যে একটা সেশন ইজ নট এনাফ ফর আওয়ার ইউথ। আরেকটা হচ্ছে যে ইউথরা যে কাজ করছে সেই কাজগুলোকে কিভাবে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে রিপ্রেজেন্টেশনে নিয়ে আসা যায়, পাশাপাশি লোকাল এবং ন্যাশনাল পলিসিতে নিয়ে আসা যায়, সেই জায়গাটায় কাজ করার জন্য ওয়াইপিএফ কাজ করছে। এবং আমি বলবো যে আরো বেশি এই ধরনের ওয়েবিনার হওয়া উচিত, আরো বেশি ইয়াংদের এনগেজমেন্ট বাড়ানো উচিত। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। পরবর্তী সুযোগ থাকলে আরো বলার চেষ্টা করবো। Thank you so much, Sharmin Appa. So I'll summarize shortly. So you touched on very important points. So Finad, and this is just for you specifically, whether you agree. So Sharmin mentioned a lot on the voices of youth on global platform, and she really emphasized on the regional dialogues, especially for Asia Pacific. I think it's going to take place in Bangkok in November. So I think one of the best ways to take our voices in March in CSW in New York would be the first step would be through the regional dialogues in that happens in our own areas. Other than that, I think Sharmin Appa, you also mentioned on the integrational spaces, so that was really a great point to touch on. And Sharmin Appa also emphasized a lot on focusing on side events and hosting more side events as a part of CSW and reaching out to more personal connections and also reaching out to organizers through the website, just to make sure that we're more visible throughout the conference. Okay, I'll move to Sami Appa now. We're running a bit short on time. Sami Appa, আমরা Q&A তে যাওয়ার আগে আমার কাছে আপনার একটা কোয়েশ্চেন থাকবে যে আমাদের এই পর্যন্ত আমাদের যে প্রগ্রেস, সো সেটার বিষয়ে। সো ডু ইউ কনসিডার আওয়ার কান্ট্রিজ প্রগ্রেস ইন women's empowerment to be significant, especially in terms of its contribution to 2030 agenda and sustainable development? So we know যে আপনি মানে আমাদের সবার ডিসকাশন থেকে উঠে এসেছে যে আমাদের মিশন থেকে হয়তো একটু লো পার্টিসিপেশন থাকে বা রিপ্রেজেন্টেশনটা খুব একটা স্ট্রং হয় না, অলদো উই আর হোপিং যে ইট উইল বি স্ট্রঙ্গার ইন দ্য নিয়ার ফিউচার। সো আমাদের দেশের উন্নয়নকে নারীর ক্ষমতায়ন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য 2030 সালের এজেন্ডা বাস্তবায়নে এর অবদানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কি কি বলে আপনি মনে করছেন? অনেক ধন্যবাদ। যেটা মনে হচ্ছিল যে মনে হয় যেটা একটা হলো যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের অনেক অনেক চেঞ্জ আসছে, পজিটিভ চেঞ্জ আসছে। আমি মনে করি আজকে বেজিং সম্মেলন যেটা হলো সেটার 30 বছরে অনেক কিছু পজিটিভ চেঞ্জ আসছে। নারীরা আগায় আসছে, নারীরা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে যেতে পারছে, নারীরা চাকরিতে যেতে পারছে, নারীরা ডিসিশন মেকিং এ কোথাও কোথাও যেতে পারছে, কিন্তু পরিমাণে কম। কিন্তু গ্রাসরুট লেভেলে নারীরা যেভাবে বেরোয় আসতে পেরেছে সেই অনুযায়ী কিন্তু ম্যানেজারিয়াল লেভেলের নারীরা ওরকম যেতে পারে নাই। এটা আমরা যদি দেখি সংসদে, যদি আমরা এর আগের মানে সংসদগুলো দেখি, সেখানে প্রায় 45 হলো গিয়ে সংরক্ষিত আসন ছিল, রিজার্ভ সিট ছিল। কিন্তু রিজার্ভ সিট থাকার পরে তারা তো কোথাও ভয়েস রেজ করতে পারে না। তাদের তো একটা শোকেসের মতো সাজায় রাখতেছে, তাদের কোনো কনস্টিটিউয়েন্সি নাই, তারা কার জন্য কাজ করবে? নিজের জন্য ছাড়া কার জন্য কাজ করতে পারে না। এটা একটা নেগেটিভ বিষয়টা ছিল, অনেক বেশি আগানো যায় না যে অর্থে করা হয়েছে। পাশাপাশি যদি আমরা দেখি ইউনিয়ন পরিষদে, এবং ইউনিয়ন পরিষদে কিন্তু নারীরা সংরক্ষিত আসন, নারীরা নারীর সাথে কন্টেক্সট করে আসছে। উপজেলা চেয়ারম্যান একজন নারী, সে 2জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, একজন নারী একজন পুরুষ, নারীর সাথে নারী কন্টেস্ট করবে। এগুলো যেমন পজিটিভ দিক, অনেক নারীরা আসছে। এবং আমার অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি অনেক গ্রাসরুট নারীরা উপজেলা চেয়ারম্যান বা উপজেলা হয়েছে, উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তারা হয়েছে। এগুলো যেমন অনেক 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 পজিটিভ দিক হয়েছে। এবং বেজিং ডিক্লারেশনের পরে কিন্তু অনেক যেমন আমরা যদি দেখি যে নারী উন্নয়ন নীতি তৈরি হয়েছে, এবং এই নারী উন্নয়ন নীতির ফলে কিন্তু অনেক কিছু অনেক ইনিশিয়েটিভ গভর্নমেন্টও নিয়েছে। এবং আপনাদের জন্য বলি যে নারী উন্নয়ন নীতি যখন বাংলাদেশে প্রথম হয় 1997-এ, তখন কিন্তু অনেক উইমেন্স অ্যাক্টিভিস্টরা এটার ড্রাফট করেছে এবং সাথে ছিল ফাইনাল হওয়া পর্যন্ত। কি লাইন যাবে, কি সেন্টেন্স যাবে, কি ওয়ার্ড যেতে হবে সেখানে কিন্তু আমাদের দেশের অনেক বড় বড় উইমেন্স অ্যাক্টিভিস্ট যারা ছিল, এবং নারী পক্ষ থেকে ওখানে একটা বড় গ্রুপও ওখানে কাজ করছে, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ থেকে কাজ করছে।
উইমেন ফর উইমেন থেকে তারা তারা এখানে কন্ট্রিবিউট করেছে, ওই ওই কমিটিগুলোতে ছিল, এবং ওই ওই কমিটিগুলোতে থাকার ফলে তারা সেখানে তাদের বিষয়টা রাখতে পেরেছে। কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন হয় না, সেটা একটা অন্য জায়গায় আমরা দেখছি, সেখানে যেতে চাই না। তবে অনেক পলিসি গুলো হয়েছে, প্রোগ্রাম গুলো অনেক ভালো হয়েছে, সেগুলা সেগুলা যেমন ইতিবাচক আসছে, কিন্তু সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গায় বা যেখানে আমরা বলি আমাদের খুবই একটা চ্যালেঞ্জিং জায়গা, যে অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা আমরা ইনশিওর করতে পারি না, অ্যাকাউন্টেবল নিজেরা করি না, এবং সেখানে ট্রান্সপারেন্সি থাকে না, এটা পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট থাকে, অনেক সময় অনেক বেশি দিন থেকে যায়, এই একটা প্রবলেম হয়ে যায় আমাদের দেশে। কিন্তু যেটা মনে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ইয়োধদের আবারও যদি যাই সিএসডব্লিউ তে বলি, রিজনালে যখন রিজনাল কনফারেন্স হয়, সেখানে কিন্তু আমরা অবশ্যই ইয়োধদের বেশি পাঠাতে পারি, কিন্তু আমরা ইয়োধদের বেশি পাঠাতে পারি না বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে। আমরা ইয়োধদের ওরকম নিতে পারি না, কারণ সেখানে হয় কি, একটা ল্যাঙ্গুয়েজের একটা বিষয় থাকে, অনেক কস্ট থাকে, বাজেটে ডোনারের বাজেটের উপরে ডিপেন্ড করতে হয়, ডোনারের বাজেট কম থাকে, আরেকটা হলো যে ভিসার একটা প্রবলেম থাকে। এই সবকিছু মিলে টিলে কিন্তু আমাদের দেশে ইয়তরা কিন্তু অত বেশি মানে পার্টিসিপেট করতে পারে না রিজনাল এবং এবং গ্লোবাল লেভেলে এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম গুলোতে। এটা একটা মানে চ্যালেঞ্জ আমার মনে হয়। তবে আমি মনে করি যে একটা অনেক অনেক অপরচুনিটি আছে, যেটা যেমন রাইট হেয়ার রাইট নাওর মতো অনেক অনেক নেটওয়ার্ক আছে, অনেক কোয়ালিশন আছে, যারা কিনা ইয়ুথদের সাথে সরাসরি কাজ করছে, ইয়ুথরা নিজেদের ভয়েস রেজ করতে পারছে, নিজেরা ভয়েস এমপ্লিফাই করছে এখন, এবং ইয়ুথ অ্যাডাল্ট একটা পার্টনারশিপের মাধ্যমে মিনিংফুল একটা কাজ তারা করতে পারছে। সেখানে আমরা যারা অ্যাডাল্ট আছি তারা সাপোর্ট দিতে হবে তাদের এখনো, এবং আমার মনে করে আরো আরো 5-10 বছর এদের 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 সাপোর্ট দিলে এরা ভালো একটা যাবে এটা। আর আরেকটা যেটা হবে যে হয়েছে যেটা, যে অনেক অনেক সময়ে যেটা হয় যে সিএসডব্লিউর যে আউটকাম ডকুমেন্ট, সেটা নিয়ে কিন্তু কান্ট্রি লেভেলে কিন্তু অনেক আলোচনা হয়। বিগত সময় কিন্তু অনেক হয়েছে, গত হয়তো কয়েক বছর ধরে হয় না সেরকম, কিন্তু এর আগে কিন্তু হয়েছে। যেমন আমি যদি এক্সাম্পল দিই, মহিলা পরিষদ থেকে বড় একটা গ্রুপ যেত, নারী পক্ষ থেকে বড় একটা গ্রুপ যেত, অন্যান্য আর উইমেন্স অ্যাক্টিভিস্ট, জার্নালিস্ট, এরা এরা যায়, বা তখন কিন্তু আরো পরিমাণে বেশি যেত, এবং এসে আবার এটা নিয়ে গভর্নমেন্টের যে রিলেভেন্ট মিনিস্ট্রি অথরিটির সাথে এগুলোকে ডিসেমিনেট করা, অ্যাকাউন্টেবল করা, কিভাবে এই প্রোগ্রেস গুলো, কিভাবে তারা যে কমিটমেন্ট করে আসলো সেটা কিভাবে ফলো আপ করা যায়, এগুলো ছিল। হয়তো সেটা আস্তে আস্তে কমে আসছিল, এই বছরে তো একেবারে ছিল না, গত কয়েক বছর এটা আসলে গ্রাজুয়ালি কমে আসছে। সেই জায়গায় আসলে আমাদের কাজ করতে হবে। এখন আমাদের ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট, এবং আমরা যদি মনে করি ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট কতদিন থাকবে আমরা জানি না, যতদিন থাকে আগামী বছরে যদি থাকে, সেখানে আমাদের আসলে অনেক বেশি কাজ করতে হবে। আমি মনে করি আরএচআরএন প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা সেখানে বলতে পারি, কথা বলতে পারি, এবং এবং যেটা হয়ে যায়, যে প্রবলেম হয়ে যায়, যে যারা যায় সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন থেকে যারা যাচ্ছি আমরা, তারা যাওয়ার আগে এখানে কোনো প্ল্যান করে যাই না, কে কোথায় থাকবো, কি করব, কোন আলোচনায় যাব, কোন আলোচনায় যাব না, কাকে বলবো, কোন ইস্যুটাকে আমরা হাইলাইট করবো, সেটা না। আসলে আগে মনে একেবারে সেপারেট সেপারেট সব হয়ে যায়, এটা একটা চ্যালেঞ্জেস হয়ে যায়। কিন্তু ওইটা আসলে বাদ দিতে হবে। আমরা যদি একসাথে করতে পারি, একসাথে যাওয়ার আগে প্ল্যান করতে পারি, যাওয়ার আগে একসাথে বসতে পারি, যেটা একটা সময় খুব ছিল, এখন গত কয়েক বছর ধরে সেটা কমে গিয়েছে, নাই বললেই হয়। জানি না গভর্নমেন্টের ডেলিগেশনও কারা যাবে সেটাও বলতে পারি না, যাওয়ার আগের দিন ছাড়া বা সেদিনও বলতে পারি না, কিন্তু সিভিল সোসাইটি থেকে কারা যাবে সেটাও সেরকম ভাবে জানা যায় না, 2-4 জন ছাড়া। ওইটা যদি আমরা আগামী বছরের জন্য করতে পারি, যে আসলে আমরা আগামী বছর নতুন ভাবে এখন দেশের ভাবনাতে আসছে, ইয়ুথরা অনেক বেশি আগায় আসছে, সেখানে আমরা ইয়ুথদের অনেক আগাতে পারি, এবং আমাদের যারা গ্রাসরুট লেভেলে যারা ইয়ুথ আছে তাদের আসলে আরো বেশি এই বিষয়ে, যেমন বিশেষ করে গভর্নমেন্টের যে ইন্টারন্যাশনাল কমিটমেন্ট আছে, বিভিন্ন ট্রিটিতে তারা সিগনেচার করেছে, সেই বিষয়গুলো না আসলে আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিং ওয়ার্কশপে না জানাতে হবে, বলতে হবে। সেটা না বললে, তারা না জানলে কিন্তু এই বিষয়গুলো তারা গভর্নমেন্টকে অ্যাকাউন্টেবল করতে পারবে না, স্টেটকে তারা বলতে পারবে না। স্টেটকে বলতে হলে স্টেট যে সিগনেটারি আছে কোন কোন ট্রিটিতে, কভেনেন্টে, সেটা কিন্তু জানাতে হবে, সেটা জানানোর দায়িত্ব কিন্তু আমাদের। সেটা আমি মনে করি আরএচআরএন জায়গা থেকে আমরা করতে পারি, এবং ওয়াইপিএফ ওইটা করতে পারে। সেটা যদি আমরা করি তাহলে খুবই ভালো হবে। এবং আমি মনে করি আমরা যদি আগামী বছর প্ল্যান করি আরএচআরএন এর জায়গা থেকে, যে আমরা আসলে ইয়ুথদের কয়েকজনকে নিয়ে যাব গ্রাসরুট লেভেলে, ইয়ুথদের তাদের আমরা আগে থেকেই তাদের প্রিপেয়ার করব, তাহলে হয়তো কিছুটা হতে পারে। আমি মনে করি যেই যায় না কেন সেখানে আমরা দেখতে পারি। কিন্তু ওই যে আবারও সমস্যা হয়ে যায়, একটা হলো বাজেট, আর একটা হলো
বা কি বলে ল্যাঙ্গুয়েজ, আর এটা হলো ভিসা। তো এগুলো একটু একটু চ্যালেঞ্জিং থাকে আসলে। তবে অনেক অনেক পজিটিভ কিছু এই আজ গত 30 বছর পার করে এসে দেখছি আমরা যে অনেক পজিটিভ কিছু আসছে। অনেক নতুন নতুন পলিসি, ল তৈরি হয়েছে, প্রোগ্রাম নিয়েছে, গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে আমাদের ধরে রাখতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। আমরা কাজে লাগাতে পারছি না, সেটার জন্য হয়। অনেক ধন্যবাদ। Nosheen Apu, I think you're muted. Sorry. Thank you so much, Sami Appa. And just to summarize, Sami Appa, you really touched upon some really important points on the barriers with the language and also the budget for representation during the regional conferences that we have before CSW. And I think you also touched upon a very important point on the policies that are already in place, but there is definitely a limitation in terms of accountability measures and also transparency and implementation. And I really agree with you on the point on the planning in place that we have faced that as an attendee of other conferences is that uh, যাওয়ার আগে আমরা হয়তো সবাই মিলে আমাদের মধ্যে একটা ডিসকাশন হয় না সো when we attend these big conferences we're all scattered and আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন ডেলিগেশনটাও একসাথে সবসময় থেকে থাকে না and within this busy schedule, it becomes very difficult to gather together and actually to talk on a collective voice on behalf of our country. We're quite over the time, so we'll move to the Q&A session. I'm not sure how many questions we can touch upon, but I mean, একটা করে, I will go on a few questions. And I think the first question that really relates with what Sami Appa you just mentioned with about the interim government. So before that, I will have to say that we have to limit our answers to 1 minute if possible, because we can only run by 10 more minutes maximum, and we শোনা have a যাচ্ছে না, lot. কথা ভেঙে যাচ্ছে। আপা আমাদের জাস্ট 10 মিনিটস আর কন্টিনিউ করা যাবে আর কি সো আমাদের 1 মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার গুলো ভালো করলে ভালো হয় and we have a lot of questions in our Facebook chat. I think we can take 5 or 6. I'll quickly jump to that. So আপা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা I think আপনাকেই করব যে Rose Deorishe জিজ্ঞেস করেছে যে do you think the recent change in the government of Bangladesh will affect the way the team from Bangladesh will be approaching the conference? আর না, একটা যেটা হলো যে অবশ্যই যাওয়ার আগে আমরা 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 তো আলোচনা করতেই পারি। আলোচনা করে এই বিগত সময়ে আমরা অনেক আলোচনা করে করে থাকতাম। এখন আমরা আবার সেই চর্চাটা, সেই প্র্যাকটিসটা আমাদের মধ্যে আনতে হবে। গভর্নমেন্ট ডেলিগেশন কি নিয়ে যাচ্ছে, কি বলবে, তাদের সাথে আমাদের কথা বলা। এখন তো গভর্নমেন্টের একটু পজিটিভ দিক আছে যে আমরা ওখানে গিয়ে কথা বলতে পারবো, আমাদের বিষয়টা আমরা তুলতে পারবো। গভর্নমেন্ট ডেলিগেশনের সাথে যে স্টেট লেভেল থেকে কি ধরনের বিষয়গুলো আলোচনা দরকার, কি চ্যালেঞ্জ গুলো ওখানে তুলে ধরা দরকার, বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো তুলে ধরা দরকার। এগুলো মানে আমরা চাইলেই পারবো। আশা করছি আগামী বছর হতে পারে যে তার আগে যদি আমরা কিছু প্রিপারেটরি মিটিং গুলো করি, কনসালটেশন করি, এবং আমরা যদি ইয়ুথ ভয়েস গুলো, ইয়ুথরা যেতে না পারলেও ইয়ুথদের ভয়েসটা যদি আমরা নিতে চাই, সেখানে কিন্তু আমরা আমরা ডিভিশনাল ওয়ারি বা ডিস্ট্রিক্ট ওয়ারি যে যেখানে কাজ করছি সেখানে আমরা ইয়ুথদের এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এবং একজন প্রশ্ন করেছিল যে এসআরএইচআর বিষয়টা আসলে এখনো আমাদের অনেক অনেক লজ্জার, একটা সংকোচের একটা এই বিষয় আছে, সেখানে সেটা ভাঙার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু অনেকগুলো পরিবর্তন আসছে, ভাঙছে। মেয়েরা এখন বলছে স্কুলে, ছেলেরা বলছে, সেটাও যেমন বড় আকারে হয় নাই, তা কিছুটা আসছে। সেই সেই চর্চাটা রাখলে হয়তো এই পরিবর্তনটা আসা যেতে পারে। এছাড়া কিন্তু আরেকটা বিষয় আছে যে আমরা হলো যে ইয়ুথদের যাওয়ার আগে ইয়ুথদের আসলে প্রিপেয়ার করতে হবে। ইয়ুথদের আগে থেকে ইয়ুথদের সাথে কথা বলে আলোচনা করা, বিভিন্ন ন্যাশনাল লেভেলে বিভিন্ন প্রসেসের সাথে ইয়ুথদের যদি আমরা ইনভলভ করতে পারি, তাহলে ইয়ুথরা যেতে পারবে, বা ইয়ুথরা না যেতে পারলে অন্তত ইয়ুথদের এক্সপিরিয়েন্সটা, ভয়েসটা নিয়ে যাওয়া যাবে। সব ইয়ুথদের আমরা নিয়ে যেতে পারবো না, তো একজন দুজনে যদি আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নিয়ে যাই, সেখানে কিন্তু অনেক কিছু বলা সম্ভব হবে। ইভেন আমরা এবার দেখলাম যে উগান্ডাতে, নেপাল থেকে অনেক ইয়াং এরকম গিয়েছে, ট্রান্সলেটর পর্যন্ত গিয়েছে। তারা সেখানে সেখানে ট্রান্সলেট করেছে, ভাষাটাকে তারা দেখে নেয়। কিন্তু আমাদের দেশে হয় কি, এটাকে আবার আমরা অনেক অন্যরকম ভাবে দেখি, আরে ইংরেজি জানে না, ওরা যাওয়া দরকার। কিন্তু সে যদি কনসেপচুয়ালি ক্লিয়ার থাকে তাহলে যেতে পারে। অন্য কেউ সেখানে এটাকে ট্রান্সলেট করতে পারে, সেটাও হতে পারে। ইন্টারপ্রেটার হিসাবে আমরা অনেকে নিতে পারি। ওখানে আমাদের অনেক অনেক বাঙালি বন্ধু আছে, তারা ইন্টারপ্রেটার হিসেবে থাকতে পারে যদি আমরা চাই।
এটা একটা আরেকটা বিষয় আছে যে আসলে ইয়ুথদের আগে আসতে হবে। ইয়ুথদেরও যেমন অনেক উদ্যোগ আছে, অনেক অনেক চাহিদা আছে, অনেক অনেক কিছু তারা করতে পারবে। আমি তো বলি যে ইয়ুথদের যেমন অনেক বেশি উদ্যোগ, অনেক বেশি এক্ষুনি করে ফেলবো, অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা এগুলো আছে, এটাকে কাজে লাগাতে হবে। এবং অ্যাডাল্ট যারা আছি আমরা, তাদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতাটাও তাদের শুনতে হবে। তারা অনেক চ্যালেঞ্জেস ফেস করে এখানে আসছে, সেই চ্যালেঞ্জেস গুলো যদি তাদের সাথে শেয়ার করা যায়, তাহলে কিন্তু তারা আসলে ওই মানে স্ট্র্যাটেজি নিতে পারবে যে কিভাবে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ আসলে চ্যালেঞ্জেস গুলো আমাদের আমাদের পার করতে হবে। সেই জন্য আমি মনে করি যে ইয়ুথদের অনেক বেশি কাছে রাখতে হবে, ইয়ুথদের সাথে রাখতে হবে। এবং যেটা অন্যরাও অনেকেই বললো যে আসলে মানে ককাস ককাস গ্রুপ করা, ককাস যেটা একটা হয় সবচেয়ে ভালো হয় যখন পার্লামেন্ট থাকে, পার্লামেন্টের কিন্তু ককাস থাকে। এর আগে অনেক সময় অনেক ভালো ভালো ছিল, তারা ইস্যু বেস ককাস থাকতো, সেখানে সম্ভব ছিল। এখন যেহেতু আবার অন্যরকম সিচুয়েশন, সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করে সেখানেও আমরা এখানে আনতে পারি বলে আমার আমার মনে হয়। আমি খুবই আশাবাদী যে ইয়ুথরা অনেক ভালো কিছু করবে, আমাদের সাথে অনেক ভালো কিছু করলো। আমরা দেখলাম এই যে জুলাই অগাস্টের এই আন্দোলনে আমরা দেখলাম যে এই ইয়ুথরা কিভাবে কিভাবে মানে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সোচ্চার হলো। এবং ওরাই আসলে সমাজ পরিবর্তন করতে হবে, কিন্তু ওদের গাইড করতে হবে। ওরা হয় কি যে ইয়ুথরা খুব ইমোশনাল, অনেক বেশি মানে হয় না, অনেক অনেক বিষয়, কিছু কিছু বিষয় তারা ডাইজেস্ট করতে পারে না। আমি খুবই সিম্পল ভাবে বলি। সেই জন্য তাদের সাথে আমাদের মিলেমিশে কাজ করতে হবে এবং তাদের কাছে রাখতে হবে, দূরে দূরে রাখলে হবে না। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সামি আপা। আই থিঙ্ক আমাদের নেক্সট জহির ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন আছে। জহির ভাই, যে এটা আমাদের ফেসবুক লাইভ চ্যাট থেকে এসেছে, যে কোনো বাংলাদেশিরা প্রোগ্রামের অংশগ্রহণের দিক দিয়ে পিছিয়ে, আর আমাদের দেশের তরুণদের এনগেজ করতে আপনার কি পরামর্শ থাকবে? আপনি যদি একটু সংক্ষেপে বলতেন। জি। সামি আপু এত সুন্দর করে ছোট ছোট পয়েন্টের মাধ্যমে আমাদের সব ইস্যুগুলো তুলে ধরছে। তা আম, মানে খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরছে। তার সাথে আমি শুধু যোগ করব যে আমরা অংশগ্রহণ করতে পিছিয়ে আছি কারণ আহ, আমাদের যে আমাদের লাস্ট রিপ্রেজেন্টেশনটা কম ছিল তাই, এবং আমাদের অংশগ্রহণটা কম ছিল কারণ আমাদের যে গভর্নমেন্ট ডেলিগেশন যাওয়ার কথা ছিল সে জায়গায় অ্যাবসেন্স ছিল। আমাদের সিএসও নেটওয়ার্ক থেকেও আমরা খুবই কম অংশগ্রহণকারীরা অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। যার কারণে আহ, অতটা সুন্দরভাবে এই জিনিসটা তুলে আসেনি। বাট আমাদের জায়গা থেকে আমাদের সিচুয়েশনটা এবং বাংলাদেশের অবস্থাটা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এঙ্গেজ করতে গেলে যেগুলো লাগবে, যে আমি আপু খুব সুন্দর করে ছোট ছোট করে বলছে যে আমাদের আরো জনমত তৈরি করতে হবে, বিভিন্ন জায়গায় কথা বলতে হবে, মিনিস্ট্রি গুলোতে এঙ্গেজ করতে হবে, এবং যারা এখন ইন্টারিম গভর্নমেন্টের দায়িত্ব আছে তাদের কাছে নক করতে হবে, এবং একটা প্ল্যাটফর্মও তৈরি করতে পারি এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্ক থেকে অ্যাপ্রোচও করতে পারি আমরা কিভাবে এখানে তরুণদের এঙ্গেজমেন্ট আরো বাড়ানো যায়। এবং তার পাশাপাশি কিছু যে বড় বড় ব্যারিয়ারের কথা আমি আপু তুলে ধরলো বারবার, আর যে ফান্ডিং একটা প্রবলেম, ভিসা একটা প্রবলেম। তো সেই ইস্যুগুলোতে আমাদের আরো সুন্দর করে যদি এক জায়গা থেকে গভর্নমেন্ট বা অন্য জায়গা থেকে যদি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ডোনেশন পাওয়া যায় বা ফান্ডিং অপরচুনিটি তৈরি হয়, সেই জায়গাগুলোতে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ জহির ভাই। নেক্সট কোয়েশ্চেন শারমিন আপার কাছে থাকবে। শারমিন আপা, আমরা এটাও একটা উই গট দিস কোয়েশ্চেন ফ্রম ফেসবুক লাইভ, যে what strategies can we use to connect local grassroots youth organizations with international platforms? So আমাদের এই গ্রাসরুট ভিত্তিক এই যুব যে অর্গানাইজেশন গুলোকে আছে তাদেরকে আমরা আন্তর্জাতিক লেভেলের এই ডায়ালগের সাথে কি করে কানেক্ট করতে পারি? ওকে, যিনি প্রশ্ন করেছেন ধন্যবাদ। দুইটা জায়গা থেকে এই অ্যাপ্রোচেস গুলো আসতে হবে। একটা হচ্ছে আমরা যারা নিজেরা গ্রাস রুট বলছি নিজেদেরকে, সেই জায়গা থেকে। আর দুই হচ্ছে যারা গ্রাস রুট বয়েস গুলোকে একসাথে করছে, করে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মস গুলোতে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের জায়গা থেকে। সো শুরু করে যে গ্রাস রুটসে যারা আছেন তারা কিভাবে কি করবেন। সো আপনারা যদি ডিসাইডেড হন যে আপনারা অ্যাডভোকেসি স্পেসে কাজ করবেন, তাহলে আপনাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে কারা কারা বাংলাদেশের কোন কোন অর্গানাইজেশনস গুলো ওই অ্যাডভোকেসি স্পেসের
রিলেটেড। ফর এক্সাম্পল ধরেন সবাই তো আমরা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মসে যাওয়ার সুযোগ পাই না, বা আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে তো অনেকদিন সময় লাগে। কিন্তু তার মানে কি আমাদের কোনো ভয়েসেস নাই যেটা আমরা মানুষজনকে জানাতে চাই? অবশ্যই আছে। তো সেটার জন্য আমরা কি করব, যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো এই ভয়েসেস গুলো ক্যারি ফরওয়ার্ড করে আমাদের হয়ে, তাদের সাথে আমাদের একটা কোলাবোরেশন করতে হবে। তাদের প্রোগ্রামস গুলোতে আমাদের আসতে হবে, তারা যখন মিটিং গুলো কলস কলস করে তা সেখানে অ্যাটেন্ড করতে হবে, এবং প্রয়োজনে তাদের সাথে মিট করতে হবে, বা রিটেন ভয়েসেস গুলো রিটেন আকারে তাদেরকে জানাতে হবে যে এই ইনফরমেশন গুলো আমরা শেয়ার করতে চাই। আর 2 নম্বর হচ্ছে যারা হচ্ছে অ্যাডভোকেসি স্পেসেস নিয়ে কাজ করেন, তারাও বিভিন্ন সময় যে প্রোগ্রামস গুলো করেন যাতে গ্রাস রুটস এর ভয়েসেস গুলো নিয়ে আসা যায়, সেই জায়গাটা থেকে যে অর্গানাইজেশন মানে যে প্রোগ্রামস গুলো অ্যারেঞ্জ করেন সেখানে একটু এনশিওর করতে হবে যেন সবগুলো মানে সব জিওগ্রাফি থেকে প্রতিষ্ঠানগুলো আসতে পারে, এবং সব ধরনের রিপ্রেজেন্টেটিভস যেন যেন থাকে, লাইক পিপল উইথ ডিসেবিলিটি বা ডিফারেন্ট জেন্ডার আইডেন্টিটিস। সো ওরা যেন থাকে এবং ওদের ভয়েসেস গুলো যেন আমরা একসাথে অ্যাকুমুলেট করতে পারি। আর এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মস গুলো আছে, যেরকম সিএসডব্লিউ অ্যাটেন্ড করার পরে আমি বেশ কয়েকটাতে ইন্টারন্যাশনাল মানে অনলাইনে আমি রেগুলারলি অ্যাক্টিভ, তাদের মিটিং গুলো অ্যাটেন্ড করি। তারা বিভিন্ন সময় দে আস্ক ফর আওয়ার কমেন্টস, দে আস্ক ফর আওয়ার ভয়েসেস। আমরা কিন্তু তখন মিটিং অ্যাটেন্ড করে বা ইমেইলে আমাদের কথাগুলো জানিয়ে দিচ্ছি। সো এইটা মানে বোথ হাইব্রিড হইতে হবে, বোথ অনলাইন এন্ড অফলাইন, যারা হচ্ছে ভয়েসেস গুলো আপনারা নিতে পারেন। সো স্ট্র্যাটেজির জায়গায় এটাই বলবো যে ফার্স্ট অফ অল ডিসাইড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন দ্য অ্যাডভোকেসি স্পেসেস। যদি আপনি ওইখানে কাজ করতে চান তাহলে বাংলাদেশে কারা কাজ করছে, শুধু বাংলাদেশ না আসলে রিজিওনাল কারা কাজ করছেন এই বা এশিয়া প্যাসিফিকে যে কারা কাজ করছেন, তাদেরকে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইডেন্টিফাই করা এবং তাদের সাথে একটা রেগুলার মানে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ইভেন্ট গুলোতে জয়েন করা। তো এখন তো মোস্ট অফ দ্য সেশনস অনলাইনেই হয়, তো ওই সেশন গুলোতে জয়েন করা, নিজেদের কথাগুলো শেয়ার করা। আপা। আপা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা একদম আমাদের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, উইর অলরেডি 20 minutes ওভার দ্য টাইম। আমি যদি একটু মাসুদুর রহমান ভাইয়ের কাছে যাই ফর সাম কনক্লুডিং রিমার্কস, বাট বিফোর দ্যাট মাসুদুর রহমান ভাই, উই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দেন এগেন Sami Appa, Johir Bhai or Sharmin Appa, feel free to take this question. And I think it's a very important question from the chat. যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে তাকালে দেখা যায় যে এখনো এসআরএইচআর নিয়ে তেমন কোনো সচেতনতা নেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে, এবং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেক কিছু মিথ নিয়ে এখনো বসবাস করছে। সো সেক্ষেত্রে আরএইচআরএন থেকে ওই মানুষগুলোকে পৌঁছাতে কিভাবে কাজ করছি আমরা, এবং কিভাবে কাজ করলে ভালো মনে হবে বলে আপনি মনে করেন? মাসুদুর রহমান ভাই, feel free to take this question, or again it's open to Sharmin Appa, Johir Bhai or Sami Appa. Yeah, thank you. I think Sharmila Samiapa can respond, since you have better connection with the grassroots level activists, so you can better answer the question. আম, আমি হচ্ছে জাস্ট একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে, আমি রিসেন্টলি হচ্ছে সুন্দরবন গয়রাতে কাজ করছিলাম। আমাদের একটা ক্যাম্পেইন চলতেছিল আমাদের প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে একটা প্রকল্পতে। তো সেখানে হচ্ছে আমরা তাকে একটা হাইজিন কর্নার হচ্ছে একটা স্কুলে স্থাপন করছিলাম। সেখানে হচ্ছে স্টিগমাটা এরকম রয়ে গেছে যে হচ্ছে আমরা যখন স্থাপন করতেছিলাম সেখানে কিছু হাইজিন কিট আমরা ম্যাটেরিয়াল দিচ্ছিলাম, ডিস্ট্রিবিউট করতেছিলাম, এবং হচ্ছে সেটা প্রচারণার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হয় যেন আরো মানুষ, তাদের জন্য হচ্ছে আমরা ডকুমেন্টেশনও নিচ্ছিলাম। তো ভিডিও ডকুমেন্টেশন করার সাথে সাথেই যখনই একটু হচ্ছে হাইজিন কিট গুলোকে হচ্ছে একটু পাশে নিয়ে গেল, তখন হেড টিচার হচ্ছে একটা সে খুব সাদরে গ্রহণ করছে এবং সে ছবি তুলেছে আমাদের সাথে, এবং হচ্ছে সবার সাথে কথা বললো এই বিষয় নিয়ে। কিন্তু যখনই হচ্ছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে একটু সাইডে গেলো, সাথে সাথে একটা টাওয়েল দিয়ে ঢেকে ভিতরে নিয়ে গেল। তো হচ্ছে বর্তমান সিচুয়েশনটা হচ্ছে চরাঞ্চলে হাইজিন মানে এসআরএইচ ইস্যু নিয়ে বা জেন্ডার ভিত্তিক ভায়োলেন্স বা অন্যান্য ইস্যু নিয়ে এই জায়গাগুলোতে বিরাজমান করতেছে। তার পাশাপাশি হচ্ছে আমি কিছু হচ্ছে মতামত যদি শারমিন কবির এবং হচ্ছে সামিয়া আপুর কাছে যদি শুনতে পাই। থ্যাংক ইউ জাহিদ ভাই, আপনি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা মানে এটা হচ্ছে খুবই আমাদের ডেইলি লাইফের এক্সপিরিয়েন্স যারা এসআরএইচ এর ইস্যুস নিয়ে কাজ করে। আমি আরেকটা জায়গায় খুব ফোকাস করতে চাই যে যিনি প্রশ্ন করেছেন উনি বলছেন যে মিথস এর কথা, আমাদের মেয়েরা এর মিথস নিয়ে থাকে এবং বেসিক্যালি এসআরএইচ আর সেন্ট্রিক। আমি বলবো আরেকটু ব্রডার আই থেকে আমাদের দেখতে হবে এই মহিলারা সাফার করছে কেন, মহিলারা মিথ নিয়ে কেন যুগের পর যুগ বাস করছে, কারণ তাদেরকে সেই এনভায়রনমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারি না। এবং এনভায়রনমেন্টটা কারা তৈরি করে?
করে। আমাদের সোসাইটিতে ইনফ্লুয়েন্সার্স কারা, ডিসিশন মেকারস কারা, ইটস দ্য বয়েজ, ইটস দ্য ম্যান। সো আমাদের এখন ব্রডার আই থেকে চিন্তা করতে হবে। উইমেন্স ইস্যুস নিয়ে আমরা কাজ করব, বাট নট সেপারেটলি অ্যাজ উইমেন। আমাদের এখন অনবোর্ড করতে হবে উইমেনদের ডিসিশন মেকিং এর পাওয়ারের সাথে কারা ইনভলভ, আশেপাশে স্টেক হোল্ডার্স কারা, তাদের হাজব্যান্ড, তাদের সান, তাদের বয়ফ্রেন্ড, বা সমাজের অন্যান্য পুরুষরা, ওদেরকে এখন নিয়ে আসতে হবে আমাদের প্ল্যাটফর্মে। কারণ আমরা দেখছি যে এনজিও সেক্টরস গুলোতে আমরা খুব সেপারেটলি আমরা কাজ করি, যে উইমেনদের ইস্যুসটা আমরা বয়েজদেরকে খুব একটা ইনভলভ করতে চাই না। কিন্তু ইফ ইউ টক অ্যাবাউট আ চেঞ্জ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ব্রিং এ রিয়েল চেঞ্জ, আপনাকে কিন্তু সেই জায়গাটাও ভাঙতে হবে। সো মিথস গুলা বা এসএলএইচ এর রিলেটেড যে মিথস এবং ট্যাবুস গুলো আমাদের সোসাইটিতে যুগের পর যুগ আছে, সেটা যদি আপনি শুধু উইমেনদের প্রবলেম চিন্তা করেন, ইট উইল নেভার বি সলভড। আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে অ্যাজ এ সোশ্যাল ইস্যু। যখনই আপনি সোশ্যাল ইস্যু চিন্তা করবেন, তখন আপনি চিন্তা করবেন সোসাইটিতে অন্যান্য স্টেক হোল্ডার্স কারা। সো আমাদের এখন ওই ব্রডার সেন্ট্রিক চিন্তা ভাবনা করতে হবে, এবং ওইভাবে আমাদের প্রোগ্রাম ইন্টারভেনশনস গুলো ডিজাইন করতে হবে। শারমিন আপা, আমি আরেকটু অ্যাড করব। আমাদের খুবই আরেকটি ইম্পর্টেন্ট, খুব রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন এসেছে ফ্রম মেহেদি ভাই। সো সেটা হচ্ছে যে চরাঞ্চলের নারী ও কিশোরীরা এখনো বেশ কিছুটা কিন্তু পিছিয়ে আছে। সো তাদেরকে নিয়ে কাজ করা, তাদের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া, এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, বাল্যবিবাহ, জলবায়ুর পরিবর্তনের নদী ভাঙন, এইসব বিভিন্ন ইস্যুস হয়ে থাকে। সো এই বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা কি আছে? যদি পার্টিকুলারলি ঋতুর কথা বলি, ঋতুর তো ডেফিনেটলি আমাদের মেন টার্গেট হচ্ছে যে আন্ডার প্রিভিলেজড উইমেনদের লাইফটাকে আপলিফট করা, এবং সেই আপলিফটের জার্নিতে তাদের এসআরএইচ এর ইস্যুসগুলো মোস্টলি চলে আসে। এবং আমরা যদি দেখি যে চাইল্ড ম্যারেজের সাথে এসআরএইচ এর ইস্যুসগুলো খুবই ক্লোজলি কানেক্টেড। ইভেন আমরা রাইট হিয়ার রাইট নাও প্ল্যাটফর্ম থেকেও আমরা ঢাকার বাইরে যাচ্ছি, ঢাকার বাইরে যে ডিসঅ্যাডভান্টেজড গ্রুপস গুলো আছে, স্কুলস গুলো আছে, সেই স্কুলসও আমরা এই রাইট হিয়ার রাইট নাও থেকে কাজ করছি। তো আমি যেটা বলছিলাম, আসলে একটা সামগ্রিক আহ সামগ্রিক ডেভেলপমেন্টের জায়গাটাই যদি আমরা চিন্তা করি, আমরা কিন্তু মার্জিনালাইজড চিন্তা করতে পারবো না যে শহরে আছে বলে সে খুব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, বা চরে আছে বলে সে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এখন আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে আসলে সুযোগ সুবিধা কোথায় আছে। শহরও আমি আমি যেহেতু মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন নিয়ে 8 বছর ধরে কাজ করি, শহরের ঢাকার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো তো মেয়েরা মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন নিয়ে অ্যাওয়্যার না, তারা টিস্যু ইউজ করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি দেখেছি গ্রামেরও অনেক মেয়েরা তারা টিস্যু ইউজ করে, অথবা টিস্যু কিছু ইউজ করতে পারে না, কারণ তাদের টাকা পয়সা নেই। সো একদিকে টাকা পয়সা নেই, আরেকদিকে আছে আমি জানি কিন্তু ব্যবহার করি না। এই ডিফারেন্সেস গুলো কিন্তু খুবই কম। সো আমি যেটা বলি যে আসলে উইমেন্স ইস্যুসতে মার্জিনালাইজড এর অপরচুনিটি আমাদের অনেক কম। আমাদের এখন লোকালাইজড আসলে চিন্তা করতে হবে যে কোন এরিয়াতে আমরা কাদের আসলে নিডস, সেই নিডসটা আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। কারণ ওয়ান প্রোগ্রাম ডাজন্ট ফিট অল। সো আমাদের ওইভাবে যেতে হবে, যার যেরকম নিডস সেইভাবে আগাইতে হবে। এবং ঋতুর কথা যদি বলি, ডেফিনেটলি আমাদের প্ল্যান আছে। আপনি যিনি প্রশ্ন করেছেন আমাকেও নক করতে পারেন যে কোন জায়গাটার কথা বলছেন, আমরা দেখতে পারি যে আমরা একসাথে কিছু ওখানে করতে পারি কিনা। থ্যাংক ইউ সো মাচ শারমিন আপা। আমাদের আসলে ফেসবুক চ্যাটে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন এসেছে। আপনারা যদি কেউ ফ্রি থাকেন, প্লিজ ফিল ফ্রি টু জাস্ট এনগেজ ইন দ্য চ্যাট। And we are really out of time, and I have a last question for Fena. This also came from our live chat. Is from your perspective, what initiatives or program do you think should be prioritized in Bangladesh to ensure continuous progress in gender equality? We've talked about a lot of limitations from our country, but what do you think would be the best ways that should be prioritized in Bangladesh? Yes, thanks. Well, obviously, I don't know the Bangladeshi context that well, so probably you know better what is good to prioritize. But something that we have seen, for example, in the international sphere is that something that really helped was to advance the gender equality agenda, was to make sure, also something that I've heard from other speakers, to make sure that we invest in ways how we can act as a unified voice. So to make sure that during these moments, be it a regional dialogue, be it international dialogue, during these moments we have spaces to strategize and to see, okay, where are we directing everybody's efforts towards? So you can really influence different spaces from different points. So, for example, what we have tried to do is that, for example,
last CSW with youth in the Netherlands is that we really tried to divide ourselves within different subjects. So we were like, we came together and we're like, okay, uh, which youth organization is good at digital sphere and gender equality? Which one is good in gender-based violence? Which one is good in comprehensive sexuality education? To really define all the actors together and to make sure that we have different streams where we can influence. And also, yeah, something that also happens a lot after these agreed conclusion, of course, is that some specific funds open. So, for example, from UN Women, there sometimes are allocated funds that you can really capitalize on after these agreed conclusions. And for example, also something that we did was after CSW, where states really agree on something, that we made a debrief. So we make a follow-up session where we address also, for example, people that were in the delegation or policymakers or other different stakeholders. Okay, you have agreed upon this. What is going to be your concrete way of doing that? And then also say, we as youth, we want to see this and we want to see it implemented in this way. Yeah, to really try to strengthen the accountability mechanisms that we have. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফেনা। সো ফেনা বললো যে আমাদের কনফারেন্সের পরে ফলো আপ সেশন কি করে পার্টিসিপেট করা যায়, এবং সাবজেক্ট অনুযায়ী আসলে আমাদের তরুণদের ডিভিশন করে প্রপার প্রিপারেশন নিয়ে যাওয়া উচিত এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী ডিসকাশনগুলোতে আগানো উচিত। Thank you everyone for attending. We're just at the end of our discussion panel, and I would now go to Masood Rahman Bhai for some last concluding remarks. Masood Bhai, we've had really important discussions focusing on a lot of challenges and also the strength and power and weakness of our government and youth to participate in the next CSW. So, সমাপনীতে আপনি কি বলতে চাবেন? What would be the best takeaways for us after this discussion panel today? Masood Rahman Bhai. Okay, I think we lost connectivity with Masood Rahman Bhai. Anyway, okay, Noshina Pa, yes. no, Did I you get think the question? Yes. there's really good discussions happened in last 1 hour. I think we are supposed to complete by 1 hour, but it's good that there are a lot of, I mean, very interactive discussions happened. And thank you, everyone. Thank you so much. I think there's some very interesting questions as well asked by the participants. And especially thank you, Sharmina Pa, Nazia Pa, and we are grateful for your participation, Ms. Fana. And this is really good to see Johir after quite a long time. I really impressed to see his activism still in this arena of women's movement. So yeah, খুবই ফ্রুটফুল ডিসকাশন। আশা করছি আবারও সবার সাথে শীঘ্রই দেখা হবে। আরো কোনো নতুন ইস্যুতে ওয়াইপিএফ যে কার্যক্রম শুরু করেছে সেটা আশা করি কন্টিনিউ থাকবে, যেরকমটা সবাই বলছিল। ডেফিনেটলি কিভাবে আরো বেশি গ্রাসরুট ইউথদেরকে এঙ্গেজ করা যায়, যারা কমিউনিটি বেসড যারা আছে ওদেরকে কিভাবে আরো বেশি এই সমস্ত গ্লোবাল অ্যাডভোকেসি গুলোর সাথে কানেক্ট করা যায়, সেই সেই চিন্তা আমাদেরকে আরো বেশি করে করতে হবে আসলে। কারণ আলটিমেটলি বাংলাদেশে এখনকার পার্সপেক্টিভে ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট, এঙ্গেজিং উইথ ইউথ রিয়েলি ক্রুশিয়াল। সো আশা করছি আমাদের এই রকম আলোচনাগুলো অব্যাহত থাকবে, এবং ডেফিনেটলি ওয়াইপিএফ সহ আরো যারা অর্গানাইজ করেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি অর্গানাইজারদের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সো ইটস অ্যাগেইন ফ্লোর ইজ ফর ইউ, রশনা।
Thank you so much, Masadur Rahman Bhai, and thank you so much everyone who's attended our call today as panelists and as an audience. And আমি তো বলতে চাই যে our Facebook chat got some really good questions and some discussions going on. And আপনারা definitely YPF এবং RHRN এর পেজ ফলো করবেন। আমরা বেশ কিছু important discussion in future ইনশাল্লাহ follow up করব। So thank you everyone for watching and have a good night and keep in touch with YPF and RHRN. Thank you. সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you so much, everyone. ধন্যবাদ Thank you আপনাদেরও। much, everyone. বাই বাই। Thank you. Thank you, everyone. Bye bye.